আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার এম সাইফুদ্দিন। আমি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এন্ডোক্রাইনোলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, এবং আমি সায়েন্টিফিক সেক্রেটারি বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি। ইটস আমার অনার যে বিডি ফিজিশিয়ান টু ডু এ প্রোগ্রাম উইথ বিডি ফিজিশিয়ান ডক্টর শাহজাদা সেলিম, জেনারেল সেক্রেটারি বাংলাদেশ এন্ডোক্রাইন সোসাইটি, এন্ড প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, আমার সরাসরি শিক্ষক। So it's an honor. Today I'll talk on managing hypertension in diabetes, a practical approach. আজকে আমি আপনাদের বলবো ডেফিনেশন অফ হাইপারটেনশন ইন ডায়াবেটিস, treatment goals of managing hypertension in diabetes, how to evaluate hypertension in diabetes, what about lifestyle modification, antihypertensive medication in diabetes, safe antihypertensive medication যখন পেশেন্ট জিডিএম নিয়ে আপনার কাছে আসবে তার জন্য কোন antihypertensive medication safe, resistant hypertension, secondary hypertension, blood pressure management when diabetic patient present with some acute condition like acute stroke, BP management in diabetic kidney disease, hypertensive emergency, and some take home message. Total 67 slide আমি আপনাদের দেখাবো. It takes around 35 minutes to complete my presentation. Okay, hypertension definition classification. This is a comparison between the guideline by International Society of Hypertension Guideline 2020 and European Society for Hypertension Guideline 2023. আমি যদি latest one যদি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি, এটা হচ্ছে optimal blood pressure should be less than 120/2, less than 80. When blood pressure is more than 140/90, it is grade 1 hypertension. When it crosses 160/100, it is grade 2. When it is 180 or 110, higher than that, it is grade 3. That is end or odd. That means any one constitute grade 1, 2, or 3 hypertension. Isolated systolic hypertension means when systolic blood pressure is more than 140, কিন্তু diastolic is still less than 40. শুধুমাত্র সিস্টোলিকটা যদি বেশি হয় সেটাকে আমরা বলছি আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন। এখন ডেফিনেশন অফ হাইপারটেনশন বাই আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন, এটা 2024 এর সবচেয়ে লেটেস্ট রিকমেন্ডেশন। আমরা প্রত্যেকটা রুটিন ভিজিটে পেশেন্ট যখন আমার কাছে আসবে, আমি ব্লাড প্রেশার মাপবো, যখনই ব্লাড প্রেশার 130/80 বেশি পাবো, at least 2 measurement obtained on at least 2 occasion, সেক্ষেত্রে আমি পেশেন্টকে হাইপারটেনশন বলবো। বাট ইন প্রেজেন্স অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ when blood pressure is more than 180/110, সেক্ষেত্রে আমাদের সিঙ্গেল ভিজিটে আমরা পেশেন্টকে হাইপারটেনশন বলবো। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট when blood pressure is very high, more than 180/110 in presence of cardiovascular disease, আপনি সিঙ্গেল ভিজিটেই পেশেন্টকে বলতে হবে পেশেন্ট ইজ হাইপারটেনসিভ। তো দিস ইজ ডেফিনেশন অফ হাইপারটেনশন অ্যাকর্ডিং টু হোম অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মনিটরিং। আপনারা দেখছেন অফিস ব্লাড প্রেশার যদি মোর দেন 140/90, অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার you have to check in daytime or night time, but on average more than 130/80. হোম ব্লাড প্রেশার মনিটরিং হচ্ছে ইকুয়াল টু মোর দেন 135/85। তার মানে ambulatory 130/80, home blood pressure mean 135/85, and office blood pressure 140/90. This is recommendation by European Society of Hypertension. সেখানে the patient has hypertension. So office এবং home blood pressure monitoring, there are some standard technique. So this has been taken from European Society of Hypertension Guideline 2023. You should use a validated automatic electronic upper arm cuff device. Room should be quiet with comfortable temperature. No smoking, caffeine, or food intake or exercise 30 minutes before measurement. Patient should remain seated for 3 to 5 minutes. No talking during or between the measurement. Sitting with back supported by a chair, leg uncrossed and feet flat on floor. Bare arm resting on the table and mid arm at the level of heart. অফিসে আমরা পরপর 3টা মেজারমেন্ট নেব, শেষ 2টা মেজারমেন্টের এভারেজকে আমরা ব্লাড প্রেশার ধরবো। কিন্তু বাসায় আমরা পরপর 2টা মেজারমেন্ট নেব 1 মিনিটের ব্যবধানে, সেটা এভারেজ আমরা দেখবো। সুতরাং অফিসে নেব 3 বার 1 মিনিটের ব্যবধানে, শেষ 2টা এভারেজ দেখবো। বাসায় আমরা পরপর 2 বার দিয়ে 1 মিনিটের ব্যবধানে সেটা এভারেজ থেকে আমরা ব্লাড প্রেশারটা করবো। যদিও আপনারা বুঝতেই পারছেন এই যে স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট অফ ব্লাড প্রেশার, এটা আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আমরা তার চেয়ে আসলে অনেকটুকু দূরেই থাকছি। সো কখন আমরা হোম অথবা অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্টের জন্য পেশেন্টকে ইন্ডিকেশন? সো দিস ইজ এ কম্পারিজন বিটুইন WHO এন্ড ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ হাইপারটেনশন এবং JNC7 রিকমেন্ডেশন প্রায় সেম। যখনই আমরা হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন সন্দেহ করব, যখন আমরা ল্যাবারি হাইপারটেনশন থাকবে, যখন রিফ্লেক্টরি অথবা রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন থাকবে, যখন পেশেন্ট হ্যাভ এপিসোড অফ হাইপারটেনশন থাকবে অথবা পর্ষা হাইপারটেনশন থাকবে, সেই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মনিটরিং এর দিকে পেশেন্টকে সাজেস্ট করব। আপনি যদি অ্যাম্বুলেটরি এবং হোম ব্লাড প্রেশার মনিটরিং এর অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি কম্পেয়ার করেন, আপনি দেখবেন যে দুইটা ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন এবং মাস্কড হাইপারটেনশন কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারবো। কিন্তু ইফ ইউ কম্পেয়ার দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ, আপনি বুঝতেই পারছেন অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার মনিটরিং কিছুটা এক্সপেন্সিভ, কিছুটা কাম্বারসাম এবং ক্যান কজ স্লিপ ডিস্টারবেন্স। কিন্তু হোম ব্লাড প্রেশার মনিটরিং এ দেয়ার যে চান্সেস অফ
measurement above as measured by the patient. So American Heart Association recommend করেছে যে পেশেন্টের arm circumference wise পেশেন্টের cup size should be defined. So you can see here, depending upon the arm circumference, the cup size should be defined. This is the recommendation by American Heart Association. তো আমি যখন এই গাইডলাইন পড়ছিলাম তখন আমি খুঁজি আমি যে ব্লাড প্রেশারটা মেশিন আমার চেম্বার ইউজ করি আমি সেটা দেখলাম সেটা 22 to 32 মিলিমিটার আপার আর্ম সাইজ। এটা দিয়ে আমি সব পেশেন্টের মেজার করছি, কিন্তু আপনি দেখেন আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু স্পেসিফিক রিকমেন্ডেশন করে দিয়েছে ডিপেন্ডিং আপন দ্য আর্ম সার্কামফারেন্স, যদিও আমি সেটা করছি না। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস। রুল অফ থাম্বস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যত পেশেন্ট হাইপারটেনসিভ আসে সারা পৃথিবীতে তার অর্ধেক মানুষ জানেই না যে তাদের হাইপারটেনশন আছে। যারা জানে তাদের হাইপারটেনসিভ তাদের হাফ শুধুমাত্র চিকিৎসা নিচ্ছে, যেই হাফ চিকিৎসা নিচ্ছে তা অর্ধেক আবার ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোল হচ্ছে। সুতরাং আপনি বুঝতেই পারছেন একটা বড় সংখ্যক মানুষের আসলে ব্লাড প্রেশারটা আনকন্ট্রোল থাকছে, যার ফলে আমরা কার্ডিওভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট গুলো প্রিভেন্ট করতে পারছি না। পশ্চাৎ হাইপারটেনশন পেশেন্ট দাঁড়ানো 1 মিনিট পর আমরা প্রেশার দেখবো, এবং পেশেন্টের যদি সিমটম থাকে সেক্ষেত্রে আমরা 3 মিনিট পর আবার দেখবো, এবং দিস ইজ ম্যান্ডেটরি ফর ইচ পিপল উইথ ডায়াবেটিস or if the patient is of senior citizen. সুতরাং পশ্চাৎ হাইপারটেনশন checking the blood pressure in sitting, also checking the blood pressure after 1 minute of standing. This is mandatory for every diabetic patient at least at the first visit. তো এটিএ রিকমেন্ড করেছে পেশেন্টের যদি ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশন থাকে 2023-এ তা রিকমেন্ড করেছে 140/90, 2024-এ এসে তা বলছে ব্লাড প্রেশার শুড বি লেস দেন 130/80, এবং পেশেন্ট যদি প্রেগনেন্ট হয় উইথ ক্রনিক হাইপারটেনশন আমাদের টার্গেট হলো 110 to 135/85 millimeter of mercury. So this is the recommendation when the patient is pregnant and when the patient is non-pregnant. Atherosclerotic cardiovascular risk, 10-year risk of atherosclerotic cardiovascular risk আমরা অনেক সময় অ্যাসেসমেন্টস করতে হয়। There are different estimator. American College of Cardiology ASCVD risk estimator plus Framingham, Mesa, Reynolds এবং UKPDS। আমার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে যখন আমি ক্যালকুলেট করি আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি রিস্ক এস্টিমেটর প্লাস আপনি গুগলে প্লে স্টোরে গিয়ে আপনি সহজেই ডাউনলোড করে এটা আপনি ক্যালকুলেট করতে পারবেন 10 years রিস্ক অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজেস। সো আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি আমি ইতিমধ্যেই বললাম 10 years রিস্ক খুব সহজে আপনি ক্যালকুলেট করতে পারবেন, কিন্তু পেশেন্টের বয়স হতে হবে ফ্রম 40 to 79। কিছু ইনপুট আপনাকে এখানে দিতে হবে, পেশেন্টের বয়স, পেশেন্টের সেক্স, পেশেন্টের রেস, সিস্টোলিক এন্ড ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেশার, লিপিড প্যারামিটার, হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস, পেশেন্ট স্মোকিং করছে কিনা, হাইপারটেনশনের কোনো মেডিকেশন খাচ্ছে কিনা, লিপিড ড্রয়িং মেডিকেশন খাচ্ছে কিনা, অ্যাসপিরিন খাচ্ছে কিনা, এগুলোকে ইউ ক্যান ইজিলি ক্যালকুলেট 10 years রিস্ক অফ অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক। সো একটা ডায়াবেটিস পেশেন্ট যখন হাইপারটেনশন নিয়ে আসবে আমাদের ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশনে কি কি জিনিস আমাদের ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 1, আমি ব্লাড প্রেশারের কিছু হিস্ট্রি নেব। হাইপারটেনশন এটা নতুন না, আগেও ছিল, কতদিন পর্যন্ত হাইপারটেনসিভ, পেশেন্টের আগে ব্লাড প্রেশার কেমন ছিল, সেটা কি স্টেবল থাকে না সেটা অথবা কম বেশ হচ্ছে কিনা, পেশেন্ট এখন হাইপারটেনশনে কি মেডিকেশন খাচ্ছে, প্রিভিয়াস কোনো অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ মেডিকেশন পেয়েছে কিনা, এনি হিস্ট্রি অফ ইনটলারেন্স অফ সাইড ইফেক্ট অফ দ্য মেডিকেশন, অ্যাডভান্সড অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ট্রিটমেন্ট। আমি অনেক সময় রোগীদের জিজ্ঞেস করি যে আপনি যে প্রেশার ওষুধ প্রত্যেকদিন রাতে একটা করে খাওয়ার কথা, গত 30 দিনে কতদিন আপনি মিস করেছেন, এই হিস্ট্রি নিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন রিগার্ডিং দ্য অ্যাডভান্স অফ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ট্রিটমেন্ট। কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আমাদের খুঁজতে হবে, পার্সোনাল হিস্ট্রি অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ যেমন এমআই, হার্ট ফেলিয়ার, স্ট্রোক এন্ড টিআইএ, personal history of dyslipidemia or CKD, smoking status, diet, alcohol, physical activity, psychosocial aspect, history of depression। খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পেশেন্টের স্লিপ হিস্ট্রি নিতে হবে, এবং পেশেন্টের কোনো স্লিপ অ্যাপনিয়া অথবা স্নোয়িং হচ্ছে কিনা এটা কিন্তু পেশেন্ট বলতে পারবে না আপনাকে, পেশেন্টের পার্টনারকে জিজ্ঞেস করতে হবে পেশেন্ট রাতে নাক ডাকে কিনা, দম বন্ধ হয়ে আসে কিনা। আপনি কোনো পেশেন্ট অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া যাতে আমরা মিস না করি চাই, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন ফর even resistant hypertension also associated with cardiovascular disease and stroke. Family history of hypertension, premature cardiovascular disease অথবা familial dyslipidemia অথবা family history of diabetes আছে কিনা। পেশেন্ট কোনো symptoms or sign of hypertension of the coexisting illness যেমন চেস্ট পেন, শর্টনেস অফ ব্রেথ, পালপিটেশন, পেরিফেরাল এডিমা, ব্লাড ভিশন, নক্সিউরিয়া, অন্য কোনো অ্যাসোসিয়েটেড ইলনেসে আমি হিস্ট্রি নেব। এনি সিমটমস অফ সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন, আমি সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন নিয়ে পিছনে পরে কিছুটা বলবো। এক্সামিনেশন সিমিলারলি ইম্পর্টেন্ট, আমরা পেশেন্টের পালস দেখবো, ওয়েট, রিদম, ক্যারেক্টার, এবং পেশেন্টের জেবিপি দেখবো, অ্যাপেক্স বিট দেখবো, কোনো এক্সট্রা হার্ট সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কিনা, বেজাল ক্রিপিটেশন আছে কিনা, পেরিফেরাল এডিমা আছে কিনা, কোনো বুই অথবা রেডিওফেমোরাল ডিলে যেটা কোয়ার্কটেশন অফ ওটা মিন করবে, পেশেন্টের অ্যাবডোমিনে কোনো এনলার্জ কিডনি আছে কিনা যেটা পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ হতে পারে, নেক সার্কামফারেন্স যদি অনেক বেশি হয় সেই দ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, পেশেন্টের কোনো থাইরোমেগালিয়া আছে কিনা, বোথ হাইপোথাইরয়েডিজম এন্ড hyperthyroidism both are associated with
হাইপারটেনশন। ইনক্রিজড বিএমআই অথবা ওয়েস্ট সার্কামফারেন্স দেখবো, কোনো স্ট্রেপ কুশিং সিনড্রোম আছে কিনা, এটাও আমাদের ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। কিছু ল্যাব টেস্ট করবো, যেহেতু ডায়াবেটিক আমি গ্লুকোজ প্রোফাইলটা দেখবো, ফাস্টিং পোস্টমেন্টাল এসবিওয়ানসি, আমি একটা ইউরিনারি করবো, ইজিএফআর দেখবো, ক্যালকুলেটিনিন দেখে ইজিএফআর আমরা ক্যালকুলেটও করতে পারি, সেম ইলেকট্রোলাইট দেখবো, লিপিড প্রোফাইল দেখবো, এবং ইসিজিতে কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কিনা সেটা আমি দেখবো সব ডায়াবেটিক পেশেন্টদের। These are the first when you have test. Second when you have test, আমি একটা চেস্ট এক্সরে করি, কার্ডিওমেগালি আছে কিনা সেটা দেখবো, হার্ট ফি অথবা কোঅপটেশন অফ এওর্টা আমি বুঝতে পারি, একটা ইকো করবো, ভেনাল আল্ট্রাসাউন্ড করবো যে কোনো ভেনাল ডিজিজ আছে কিনা, ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড অথবা ভেনাল এনজিওগ্রাফি করে আমি ভেনাল আর্টারি স্টেনোসিস এবং এন্ডোক্রাইন কজ যদি আমি সাসপেক্ট করি, সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন এন্ডোক্রাইন টেস্ট করবো। Some of the medication are associated with the hypertension. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। পেশেন্ট কি ধরনের ওষুধ খাচ্ছে, যেমন এনএসএআইডি, কম্বাইন্ড ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট, অ্যাসিটামিনোফেন, স্টেরয়েড, সিম্পিথোমাইমেটিক, নেজাল ডিকনজেস্টেন্ট নিচ্ছে কিনা, ইলেক্ট্রোপয়েটিন, সিকেডি পেশেন্টরা, ডায়াবেটিক পেশেন্ট সিকেডি ইলেক্ট্রোপয়েটিন পাচ্ছে, দ্যাট আর অ্যাসোসিয়েটেড অলসো উইথ হাইপারটেনশন। পেশেন্ট কোনো হার্বাল অথবা ট্রেডিশনাল মেডিকেশন পাচ্ছে কিনা, সেগুলোতেও কিন্তু, যেমন জিনসেং একটা হাই ডোজেস পেশেন্টরা ওটিসি হিসেবে অনেক সময় খেয়ে থাকে, দ্যাট আর অলসো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাইপারটেনশন। আমার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন কি দরকার ইন দ্য ট্রিটমেন্ট ওয়ান ডায়াবেটিক পেশেন্ট প্রেজেন্ট উইথ হাইপারটেনশন। আমাদের বিএমআই রিকমেন্ডেশন এশিয়ানদের জন্য এখন রিসেন্ট রিকমেন্ডেশন টু কিপ বিএমআই লেস দেন 23 বেশি হলে আমরা সেটাকে ওবেসিটি বলবো। ডায়েটরি সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন 2300 মিলিগ্রাম পার ডে অথবা সল্ট রেস্ট্রিকশন লেস দেন 5 গ্রাম পার ডে। ভাতের সাথে কোনো আলগা লবণ খাওয়া যাবে না। অনেক রোগী আপনাকে বলবে যে স্যার আমি ভেজে খাই, সেটাও কিন্তু খাওয়া যাবে না, এবং সল্ট কন্টেনিং স্পেশালি ক্যান্ড ফুড সেটা অ্যাভয়েড করতে হবে। তো আমাদের ক্লিনিশিয়ানদের মধ্যে সবসময় একটা কনফিউশন যে আসলে সোডিয়াম দিস ইজ দ্য ইউজুয়াল ডেইলি রিকমেন্ডেশন, প্রতিদিন 2 গ্রাম সোডিয়াম ইকুয়াল টু 87 মিলিমোল সোডিয়াম ইকুয়াল টু সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে 5 গ্রাম ইকুয়াল টু 1 TSF সল্ট। আমাদের 1 চামচ লবণ আমরা যেটা বাসায় ইউজ করছি, 4 চামচের লবণ, দ্যাট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 87 মিলিমোল সোডিয়াম, 2 গ্রাম সোডিয়াম ও 5 গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। তার মানে প্রতিদিন 1 চামচের নিচে লবণ থাকতে হবে। ভেরি গুড, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, আমাদের ফলো রাখতে হবে। হেলদি ডায়েটের ক্ষেত্রে ডায়েট রিচ ইন হোল গ্রেন ফুড, ভেজিটেবল, পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, ডেইরি প্রোডাক্ট, রিডিউসিং ফুড হাই ইন সুগার, স্যাচুরেটেড ফ্যাট, ট্রান্স ফ্যাট, ডায়েটরি অ্যাপ্রোচ টু স্টপ হাইপারটেনশন, এটা একটা ডায়েটরি মডেল ইজ এ গুড অ্যাপ্রোচ, এবং হাই ম্যাগনেসিয়াম কন্টেনিং ডায়েট অন ক্যালসিয়াম কন্টেনিং ডায়েট লাইক অ্যাভোকাডো, নাট, সিডস এন্ড লিগিউমস, সেগুলো আমরা রিকমেন্ড করবো। আমরা পেশেন্টদের মডারেট কনজাম্পশন অফ কফি ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সাম বেটার কার্ডিওভাস্কুলার আউটকাম, কিন্তু আমাদের দেশে এটা বলা খুবই কঠিন। আপনি যখনই পেশেন্টকে কফি রিকমেন্ড করবেন, পেশেন্ট দেখা গেল যে এটার সাথে চিনি অথবা মিল্ক মিক্স করে, সেটা আলটিমেটলি আসলে হিতে বিপরীত হচ্ছে। এনি কাইন্ড অফ অ্যালকোহল কনজাম্পশন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনক্রিজড রিস্ক অফ হাইপারটেনশন এন্ড কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। স্মোকিং শুড বি ডিসকারেজড। At least 150 minutes per week moderate intensity aerobic physical exercise with no more than 2 consecutive days without exercise আমরা পেশেন্টকে রিকমেন্ড করব। আমরা এছাড়া স্ট্রেস, স্পেশালি দ্য ফিজিশিয়ান, হ্যাঁ ফিজিশিয়ানদের পোস্ট গ্রাজুয়েশনের স্ট্রেস, পড়াশোনার স্ট্রেস, আমি প্রতি সপ্তাহে অন্তত 2-4 জন পাচ্ছি যারা পার্ট 1 হচ্ছে না বা পার্ট 2 হচ্ছে না, বাট ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ স্ট্রেস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ বোথ ডায়াবেটিস এন্ড হাইপারটেনশন। মাইন্ডফুলনেস অথবা মেডিটেশন এসব ক্ষেত্রে আপনাকে কিছুটা হেল্প করতে পারে। Dhaka city is the number 1 in terms of air pollution, that is also associated with deterioration of the blood pressure. Patient complementary alternative of the traditional medicine নিচ্ছে প্রেসারের জন্য, তেঁতুলের রস খাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের ট্রেডিশনাল মেডিসিন আছে, বাট রিকমেন্ডেশন ইজ ইউজ অফ সাচ ট্রিটমেন্ট ইজ নট ইয়েট সাপোর্টেড। এটিএ রিকমেন্ড করেছে কোনো ডায়াবেটিক পেশেন্টের ব্লাড প্রেসার যদি 120/80 বেশি পান, আপনি তাকে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করতে অ্যাডভাইস করবেন টু বি অন দ্য সেফ সাইড। ব্লাড প্রেসার যদি 140/90 বেশি হয়, আপনি সিঙ্গেল ড্রাগ মেডিকেশন শুরু করবেন, কিন্তু আপনার যদি অন প্রেজেন্টেশন ব্লাড প্রেসার যদি 160/100 এর বেশি হয়, আপনি এটা রিপিট করবেন, হয়তো পরের দিন আবার মেপে দেখবেন, যদি তখনও যদি বেশি পান, ইউ শুড স্টার্ট উইথ অ্যাট লিস্ট 2 মেডিকেশন। তো অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ মেডিকেশন ইন ডায়াবেটিস, আমাদের চয়েস অফ 4 ক্লাস অফ মেডিকেশন এডিএ রিকমেন্ড করেছে অ্যাজ দ্য ফার্স্ট লাইন। নাম্বার 1 এসসিআই, নাম্বার 2 এআরবি, ডাইহাইড্রোপাইরিডিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার যেমন হচ্ছে অ্যামলোডিপিন, এবং থায়াজেট লাইক ডায়াবেটিক্স, থায়াজেট নাই কিন্তু থায়াজেট লাইক ডায়াবেটিক্স যেমন ক্লোরথেলিডন এবং ইন্ডিপামাইড। এবং এসিআই এবং এআরবি অবশ্যই আপনাকে ইউজ করতে হবে ডায়াবেটিক পেশেন্টের, যদি পেশেন্টের করোনারি আর্টারি ডিজিজ অথবা মাইক্রোভিনিয়া থাকে এবং স্পেশালি অন্য কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে। কিন্তু এই দুইটা কম্বিনেশন আমরা কখনোই ইউজ করবো না, এবং এই দুইটার সাথে কখনো রেনিন ইনহিবিটর আমরা যোগ করবো না। তার মানে সিমিলার মেকানিজম অফ অ্যাকশনে আমরা 2 মেডিকেশন কখনোই অ্যাড করবো না।
সাধারণত দেখা যাচ্ছে hypertension with diabetes usually multiple drug therapy is usually recommended when you start SCI এবং ARB, তখন আপনাকে অথবা ডায়াবেটিক যদি আপনি শুরু করেন, পেশেন্টের সিরাম ইলেক্ট্রোলাইট ও পটাশিয়াম এবং ক্রিয়েটিন অথবা ইজিএফ আপনাকে মনিটর করতে হবে, বিকজ দেয়ার ইজ এ চান্স অফ আর্লি ডিটোরিয়েশন ইন স্মল নাম্বার অফ কেসেস। সুতরাং আমি ইতিমধ্যেই বললাম, ব্লাড প্রেশার যদি 140/90 বেশি হয়, ইউ শুড স্টার্ট উইথ সিঙ্গেল মেডিকেশন। অ্যালবুমিনেরিয়া অথবা করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকে, এসিআই অথবা ইআরবি দেবো। আর যদি পেশেন্টের অন প্রেজেন্টেশন ব্লাড প্রেশার যদি 160/100 বেশি হয়, আমরা 2 মেডিকেশন শুরু করবো। ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ আইদার এসিআই ও এআরবি উইথ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার হতে, অথবা থায়াজাইড লাইক ডায়াবেটিক্স। সো ডিফারেন্ট অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ মেডিকেশন, আমরা যেসব ওষুধগুলো আমাদের দেশে পাওয়া যায় আমি সেগুলো এখানে তুলে নিয়ে আসি। এটা নিয়ে আমি এটা ইউ নো এভরিথিং, এসিআই, ক্যাপটোপ্রিল, এগুলো আমরা ইউজ করছি, কিন্তু এসিআই একটা অ্যাডভার্স এফেক্ট, কাফ, হাইপোটেনশন, হাইপারক্যালেমিয়া, রেনাল ডিটোরিয়েশন, এআরবিতেও সেম। সুতরাং আমরা যাতে কখনো ভুলে না যাই, কোনো পেশেন্ট ড্রাই কাপ নিয়ে আসছে, পেশেন্ট এসিআই পাচ্ছে কিনা আমরা খেয়াল করবো। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, অ্যামলোডিপিন অথবা ডিউটিয়াজেম, অ্যামলোডিপিনের সাথে কনস্টিপেশন, ইডিমা, পালপিটেশন, এগুলো আমরা জানি। ডিউটিয়াজেম অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিক্রিসড হার্ট রেট, থায়াজাইড লাইক ডায়াবেটিক্স অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিক্রিসড ইলেক্ট্রোলাইট বাট ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম এন্ড গ্লুকোজ, and also associated with dyslipidemia. সো আইডিয়াল ড্রাগ ট্রিটমেন্টটা আমাদের কেমন হবে? ট্রিটমেন্টটা আমাদের হতে হবে এভিডেন্স বেসড ইন রিলেশন টু মর্টালিটি এন্ড মরবিডিটি প্রিভেনশন। আমরা সিঙ্গেল ডেইলি ডোজ ইউজ করার চেষ্টা করব। আমাদের খুব দামি ওষুধ ইউজ করার ক্ষেত্রে আমরা একটু কশাস হব পেশেন্টের, যেহেতু এটা লং টাইম পেশেন্ট খেয়ে যেতে হবে, সেটার জন্য অ্যাফোর্ডেবল এবং কস্ট ইফেক্টিভ হয়। ট্রিটমেন্টটা যাতে ওয়েল টলারেটেড হয় সেটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, এবং এভিডেন্স অফ বেনিফিট অফ ইউজ অফ দ্য মেডিকেশন ইন দ্য লোকাল পপুলেশন, এটা আমরা খেয়াল রাখবো। পেশায় রোগীরা সাধারণত পেশায় ওষুধ খেতে ভুলে যায়। দেয়ার আর সাম স্ট্র্যাটেজি টু ইমপ্রুভ মেডিকেশন অ্যাডহেরেন্স। আমরা পলিফার্মেসি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবো, সিঙ্গেল পি ইউজ করার চেষ্টা করবো, ওয়ান্স ডেইলি ডোজিং দেওয়ার চেষ্টা করবো, লিঙ্কিং অ্যাডহেরেন্স বিহেভিয়ার উইথ দ্য ডেইলি হ্যাবিট, হোম ব্লাড প্রেশার মনিটরিং করতে বলবো, রিমাইন্ডার অফ প্যাকেজিং অফ মেডিকেশন। পেশেন্টকে বলবো যে 1 মাসে ওষুধ একসাথে কিনবেন, 30 দিন পরে আবার 30, মানে যাতে একটা হিসাবের মধ্যে থাকে। এম্পাওয়ারমেন্ট বেসড কাউন্সিলিং করবো পেশেন্টদের। কোনো ইলেকট্রনিক এইড ডিভাইস অ্যাড করা যায় কিনা, মোবাইল ফোন অথবা শর্ট মেসেজ, যদিও আমাদের দেশে sometimes it is difficult, এবং pharmacist also help in monitoring also to improve adherence of the patient for taking antihypertensive medication. সো আমাদের অনেক সময় আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমাদের একটা ধারণা ছিল যে রাতের বেলা প্রেশার ওষুধ রাতের বেলা দিয়েই ভালো। সো হোয়াটস দ্য রিকমেন্ডেশন, আমরা এখানে দেখি এটা দেখা গিয়েছে যে যাদের নাইট টাইম ব্লাড প্রেশার বেশি থাকে, স্পেশালি যাদের নকশানাল হাইপারটেনশন থাকে এবং নন ডিপিং, রাতের বেলা প্রেশার যে একটু কমে যাওয়ার কথা সেটা কমছে না, বরং কিছুটা বেড়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ মোর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনক্রিজ কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক। পেশেন্ট যদি আইসোলেটেড নকশানাল হাইপারটেনশন হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রেশার ওষুধ রাতে দিতে হবে। বাট ইন জেনারেল পপুলেশন মর্নিং ডোজ এবং ইভিনিং ডোজ দুইটাতেই কার্ডিওভাস্কুলার আউটকাম সমান। সুতরাং রাতের বেলা প্রেশার যদি বেশি থাকে, isolated nocturnal hypertension, isolated, in that case you can give deep-going medication at night. Otherwise, in general, you can't discriminate between morning dosing and bedtime dosing. American Diabetic Association recommend 6 class of medication, antihypertensive medication that can be used in gestational diabetes mellitus. Number 1, methyldopa, number 2, labetalol, এই দুটো আমরা একটু বেশি ইউজ করি। এছাড়াও নিপিডিফিন, ডিউটিয়াজেম, ক্লোনিডিন এবং প্রাজোসিন, these all 6 class of medication can be used in gestational diabetes mellitus as per recommendation by American Diabetic Association 2024. সো রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন হলো ব্লাড প্রেশার যদি 140/90 বেশি থাকে ডেসপাইট লাইফস্টাইল মডিফিকেশন এন্ড 3 or more অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ মেডিকেশন। এখন রিকমেন্ডেশন আছে যে 3 ধরনের ওষুধ যে আপনি ইউজ করবেন, এই 3 ধরনের হতে হবে। নাম্বার 1, একটা হতে হবে থায়াজাইড অথবা থায়াজাইড লাইক ডায়াবেটিক, একটা হতে হবে রাস ব্লকার, দ্যাট ইজ এসিআই অর এআরবি অথবা রেনিন ইনহিবিটর, এন্ড হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। আপনি তো ইচ্ছা মতো 3 ধরনের মেডিকেশন ইউজ করা যাবে না, এন্ড দ্যাট শুড বি ইউজড এট অপটিমাল ডোজেস or maximum tolerable doses, and একটা ডায়াবেটিক সবসময় আমরা রাখবো। সাধারণত দেখা যাচ্ছে যত পেশেন্ট আমরা হাইপারটেনশন নিয়ে আমাদের কাছে আসছে, তার 10% হচ্ছে রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যাদেরকে আমরা রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন মনে করছি তাদের 50%ই কিন্তু সিউডো রেজিস্ট্যান্ট। সুতরাং আসলে মানে ট্রু হাইপারটেনশন রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন না। সুতরাং আমরা অ্যাপারেন্ট রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন 10 to 20% পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাম্বুলেটরি এবং হোম ব্লাড প্রেশার মনিটরিং করবো, মেডিকেশন ওষুধ ঠিক মতো খাচ্ছে কিনা সেটা আমরা খেয়াল করবো, কোনো সেকেন্ডারি হাইপারটেনশনের কজ আমরা মিস করেছি কিনা সেটা আমরা খেয়াল করবো। তাহলে আলটিমেটলি দাঁড়াবে আপ টু 5% অফ দ্য পেশেন্ট মে হ্যাভ ট্রু রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন।
কিভাবে আমরা রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশনটা ম্যানেজ করবো? একটা হচ্ছে আমাদের সিওডি রেজিস্ট্যান্ট, আমরা ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট টেকনিকটা ঠিক হচ্ছে না, হোয়াইট কোট ইফেক্ট আছে কিনা, নন এনহ্যান্স আছে কিনা, আমরা যে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ আমরা সাব অপটিমাল ডোজে ইউজ করছি কিনা, পেশেন্টের সোডিয়াম রেস্ট্রিকশন করছি কিনা, পেশেন্টের কোনো সেকেন্ডারি কজ আমি মিস করে গিয়েছি কিনা, এবং আমরা ডায়োটিক্স যেটা ইউজ করছি সেটা ম্যাক্সিমাম ডোজে ইউজ করছি কিনা। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখা দরকার, আমরা থায়াজাইড ল্যাক ডায়োটিক্সটা বেশি ইউজ করবো রাদার দেন থায়াজাইড ডায়োটিক্স। এবং যখন ইজিএফআর 30 কম চলে আসবে তখন যেহেতু কিছুটা ভলিউম ওভারলোড থাকে তখন আমরা লুপ ডায়োটিক্স ইউজ করবো। এবং পেশেন্টের পটাশিয়াম যদি ঠিক থাকে, ইজিএফআর যদি 45 এর বেশি থাকে, ফোর্থ লাইন মেডিকেশন হিসেবে আমরা লো ডোজ স্পাইনোরেক্টন ইউজ করতে পারি। কিন্তু যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে স্পাইনোরেক্টন ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, এইসব ক্ষেত্রে আমরা এমাইওভাইট, ডক্সাজোসিন, এপ্লিয়নন অথবা ক্লোনিটিন অথবা বিটা ব্লকার আমরা ইউজ করতে পারি টু ট্রিট রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন। সুতরাং আমি ইতিমধ্যেই বললাম 3 ধরনের মেডিকেশন আমাদের শুরুতেই স্টার্ট করতে হবে রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন: এসসিআই or ARB, calcium channel blocker, thiazide or thiazide-like diuretics. Then you should adjust the medication and you can add some other medication to manage a case of resistant hypertension. সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন, দ্যাট মিনস কোনো স্পেসিফিক কজের জন্য হাইপারটেনশন হচ্ছে, সেটা 5 থেকে 10% হতে পারে। কখন আমরা সন্দেহ করবো যে পেশেন্ট মে হ্যাভ সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন? বয়স যদি 30 এর নিচে হয় এবং পেশেন্টের কোনো হাইপারটেনশনের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নাই, যেমন ওবেসিটি, মেটাবলিক সিনড্রোম অথবা ফ্যামিলি হিস্ট্রি নাই, রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন, সাডেন অনসেট হাইপারটেনশন অর সাডেন ডিটেরিওরেশন অফ বিপি কন্ট্রোল, অথবা ব্লাড প্রেশার অত্যন্ত বেশি 160/100, অথবা পেশেন্টের হাইপারটেনসিভ আর্জেন্সি অথবা ইমার্জেন্সি আছে। পেশেন্টের যদি হাইপারটেনশন উইথ হাইপোক্যালেমিয়া থাকে, হাইপারটেনশন উইথ অ্যাড্রিনাল ইনসিডেন্টাল থাকে, মানে ইনসিডেন্টাল অ্যাড্রিনাল মাস, পেশেন্টের ফ্লাকচুয়েটিং ব্লাড প্রেশার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাংজাইটি, সোয়েটিং, ট্রেমর এবং পালপিটেশন থাকে, সিভিয়ার হাইপারটেনশন মেডিয়েটেড অর্গান ড্যামেজ, কিন্তু পেশেন্টের হাইপারটেনশনের ডিউরেশন এবং সিভিয়ারিটি তত বেশি না, তখন খেয়াল করতে হবে আমি কোনো সেকেন্ডারি কজ মিস করে গিয়েছি কিনা। পেশেন্টের যদি পজিটিভ ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ এন্ডোক্রাইন ডিসঅর্ডার, যেমন মাল্টিপল এন্ডোক্রাইন নিউপ্লাসিয়া অথবা ফিওকোনোসাইটোমা থেকে থাকে। সুতরাং এখানে ভেনোভাস্কুলার হাইপারটেনশন খুব কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, একদম টিপিক্যাল। রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন থাকবে, ফ্রেশ পালমোনারি এডিমা থাকবে, আপনি এসিআই শুরু করলে রেনাল ফাংশন ডিটেরিয়েট করবে এবং র্যাপিডলি ডিক্লেয়ারিং রেনাল ফাংশন থাকবে, এবং পেশেন্টের জেনারেলাইজড অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস থাকবে। টেস্ট, আপনি একটা ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড করলে, নর্মাল আল্ট্রাসাউন্ডে আপনি রেনাল সাইজের যদি অ্যাসিমেট্রি পান, তাইও কিন্তু আপনি চিন্তা করতে পারেন যে আপনি ভেনোভাস্কুলার হাইপারটেনশন মিস করছেন কিনা। একটা ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড অফ রেনাল ভেসেল করলে ইউ ক্যান কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিস। কুশিং সিনড্রোমে রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন হতে পারে, আপনি বুঝতেই পারছেন, প্যাথোরিক ফেজ, মুন ফেজ, ইজি পুশিং, স্কিন থিনিং এগুলো থাকে। 3টা স্ক্রিনিং টেস্ট করি, 2টা পজিটিভ হলে আমরা কুশিং কিনা চিন্তা করি। একটা হচ্ছে ওভারনাইট ডেক্সামেথাসোন সাপ্রেশন টেস্ট, 24 আওয়ার সিএনআই ফ্রি কর্টিসল এন্ড মিডনাইট সেরাভারি কর্টিসল। এই 3টার মধ্যে যে কোনো 2টা পজিটিভ হলে আমরা সেটা কুশিং সিনড্রোম বলে সন্দেহ করছি। প্রাইমারি হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম, যেটাকে আমরা কন সিনড্রোম বলছি, সেখানে রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন থাকে। সাধারণত এইসব পেশেন্টদের হাইপোক্যালেমিয়া থাকতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে কন সিনড্রোমের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হাইপোক্যালেমিয়া প্রেজেন্ট অনলি ইন 9 to 37% পেশেন্ট। তার মানে মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট অফ কন সিনড্রোম ইউজুয়ালি ডু নট হ্যাভ হাইপোক্যালেমিয়া, অনলি 9 to 37% পেশেন্ট অফ কন সিনড্রোম হ্যাভ হাইপোক্যালেমিয়া। আমরা প্লাজমা রেনিন অ্যালডোস্টেরন রেশিও, তারপরে আরো কিছু ওয়ার্কআপ অথবা সিটি অ্যাড্রেনাল ইন প্রটোকল করে আমরা অ্যাড্রেনাল অ্যাডেনোমা অথবা প্রাইমারি হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম অথবা কন সিনড্রোম ডায়াগনোসিস করি। ফিওকোনোসাইটোমাতে আমি ইতিমধ্যেই বললাম, ফ্লাকচুয়েটিং ব্লাড প্রেশার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সিমটমস সিমিলার টু প্যানিক অ্যাটাক লাইক হেডেক, সোয়েটিং, এগুলো দেখে আমরা এক হচ্ছে ডায়াগনোসিস করবো। টেস্ট আমাদের দেশে হয় 24 আওয়ার সিউরিনারি মেটানেফ্রিন এবং নরমেটানেফ্রিন, সেটা দিয়ে আমরা ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করবো। বিপি মেজারমেন্ট ইন পেশেন্ট, ডায়াবেটিক পেশেন্ট, হাইপারটেনশন, ইসচেমিক স্ট্রোক নিয়ে আপনার কাছে আসে, আপনি যদি থ্রম্বোলাইটিক ইউজ করতে চান, পেশেন্ট যদি প্রথম 4 ঘন্টার মধ্যে আসে, আপনার থ্রম্বোলাইটিক ইউজ করার প্ল্যান থাকে, ব্লাড প্রেশার যদি 185/110 এ বেশি থাকে, তখন আপনি কেয়ারফুলি রিডাকশন করবেন ইন দ্য ফার্স্ট 24 আওয়ার্স। কিন্তু আপনার থ্রম্বোলাইটিকের প্ল্যান যদি না থাকে, ব্লাড প্রেশার 220/120 এর বেশি না হলে আপনার প্রেশার কমানো দরকার নাই। যদি তার চেয়ে বেশি পান, এ রিজনেবল গোল ইজ টু লোয়ার ব্লাড প্রেশার অ্যাপ্রক্সিমেটলি 15% ইন দ্য ফার্স্ট 24 আওয়ার্স। কিন্তু এই তার নিজ কমে প্রেশারও আপনাকে প্রেশার কমাতে হবে যদি পেশেন্টের কোনো কোমরবিড কন্ডিশন থাকে, স্পেশালি হার্ট ফেলিয়ার, অ্যাওর্টিক ডিসেকশন এন্ড অ্যাকিউট এমআই। এইসব ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেশার তার নিচে থাকলেও ইন প্রেজেন্স অফ অ্যাকিউট ইসচেমিক স্ট্রোক ইউ শুড রিডিউস দ্য ব্লাড প্রেশার। হেমোরেজিক স্ট্রোকে হোয়েন সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার ইজ মোর দেন 180 মিলিমিটার অফ মার্কারি, তখন আপনাকে কেয়ারফুল বিপি রিডাকশন টু লেস দেন 180 আপনাকে এমফাসাইজ করতে হবে। So, how to manage hypertension in diabetic kidney disease? Diabetic kidney disease is one of the important clinical types, varieties of patient you commonly encounter in your clinical practice. আমাদের টার্গেট হলো to keep blood pressure less than 130/80. চয়েস অফ মেডিকেশন হচ্ছে এসিআই অথবা ইআরবি, কারণ আমরা জানি that reduces albuminuria and they have some venoprotective action. এবং যখনই আপনি এসিআই অথবা ইআরবি শুরু করবেন, তখনই পেশেন্টে
আপনি ব্লাড প্রেশার, ক্রিয়েটিন এবং পটাশিয়াম মনিটর করতে হবে। আফটার 4 উইকস, 4 সপ্তাহ পরে যদি পেশেন্টের ক্রিয়েটিনিন যদি 30%-এর বেশি যদি রাইজ না হয়, আপনাকে এটা নিয়ে ভয়ের কোনো কারণ নাই। দ্যাট মিনস দেয়ার মে বি ট্রানজিয়েন্ট রাইজ অফ ক্রিয়েটিনিন আফটার ইউজ অফ এসিএ অর এআরবি আফটার 4 উইকস। আমরা সাধারণত যেসব মায়েরা এসিআই অথবা ইয়ারবি পাবে তাদেরকে আমরা কন্ট্রাসেপ্টিভ সাজেস্ট করবো, বিকজ দিস কাইন্ড অফ মেডিকেশন আর কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন প্রেগনেন্সি। পেশেন্ট এসিআই এবং এআরবি পাওয়া অবস্থায় যদি হাইপারক্যালেমিয়া ডেভেলপ করে, ক্যাডো কি রিকমেন্ড করেছে, rather than stopping the medication, you should take some other measures to reduce the potassium। তার মানে আপনি এসিআই এবং এআরবি কন্টিনিউ করবেন, whether hyperkalemia জন্য some other measure নেবেন। তার মানে the importance of and the need for continuation of SCI and ARB in diabetic kidney disease। এবং কখনোই এসিআই অথবা এআরবি একসাথে ইউজ করা যাবে না, অলসো along with in combination with direct renin inhibitor। সো কোনো পেশেন্ট এসিআই অথবা ইয়ারবি পাচ্ছে, পেশেন্ট হাইপারক্যালেমিয়া নিয়ে আপনার কাছে আসে, আপনি কি করবেন? একটা হচ্ছে মডারেট পটাশিয়াম ইনটেক। পেশেন্ট এমন কোনো মেডিকেশন পাচ্ছে কিনা যেটা এই পটাশিয়ামটা বাড়াচ্ছে, যেমন এনএসএআইডি সাপ্লিমেন্ট অথবা হার্বাল মেডিকেশন। এবং কনস্টিপেশন অ্যাভয়েড করার জন্য ইউ ক্যান অ্যাডভাইস সাফিসিয়েন্ট ফ্লুইড ইনটেক এন্ড এক্সারসাইজ। পেশেন্টের যদি ভোজিয়াম ওভারলোড থাকে তখন ইউ ক্যান স্টার্ট ডায়াবেটিক্স ট্রিটমেন্ট উইথ সোডিয়াম বাইকার্বনেট, কারণ সিকেডি পেশেন্টের মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস থাকে, ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ সোডিয়াম বাইকার্বনেট। এবং পটাশিয়াম বাইন্ডার আপনি যেমন পেট্রিওমা, এথন, জিরকোনিয়াম, এগুলো আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, ইউ ক্যান স্টার্ট when the patient who is on SCI or ARB in a patient of diabetic kidney disease। সুতরাং আমরা ফলো আপ করবো। আমি ইতিমধ্যেই বললাম 4 সপ্তাহ পর যদি দেখি less than 30, ক্রিয়েটিনিন 30%-এর কম বাড়ছে এবং পটাশিয়াম নর্মাল থাকছে, আমরা ডোজটা একটু বাড়াতে পারি। কিন্তু ক্রিয়েটিনিন যদি 30%-এর বেশি বাড়ে, তখন আমাদের আদার কজ অফ একিআই আছে কিনা, পেশেন্টের কোনো ভলিউম ডিপ্রেশন আছে কিনা, এবং পেশেন্টের কোনো রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস আমরা ডায়াগনোসিস মিস করছি কিনা, সেটা কিন্তু আমাদের খেয়াল করতে হবে। রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া ইজ after starting of ACEI or ARB there is rapid deterioration of renal function। এখন যে পেশেন্ট ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ কিন্তু ব্লাড প্রেশার নর্মাল, আমরা এসিআই অথবা ইয়ারবি দেবো কিনা? এখানে দেখেন আমি এডিএ 2024 এবং ক্যাডোকি গাইডলাইন 2022 দুইটা রিকমেন্ডেশন আমি কম্পেয়ার করে দেখলাম। এসিআই এবং এআরবি, এডিএ রিকমেন্ড করেছে যে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার নর্মাল তাকে আপনি, এবং ইন টাইপ 1 ডায়াবেটিস ইরেসপেক্টিভ অফ মাইক্রোঅ্যালবুমিন ইউ ডোন্ট নিড টু এড এসিআই অথবা ইয়ারবি। তার মানে এডিএ রিকমেন্ড করেছে ডায়াবেটিক পেশেন্ট, হাইপারটেনশন উইথ সিকেডি, পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার নর্মাল থাকলে এসিআই অথবা ইয়ারবি দেওয়া যাবে না। কিন্তু ক্যাডো কি রিকমেন্ড করছে, পেশেন্টের যদি ব্লাড প্রেশার নর্মালও থাকে, পেশেন্টের যদি মাইক্রোঅ্যালবুমিনুরিয়া থাকে, ইউ ক্যান এড এসিআই অথবা ইয়ারবি। আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে আমি যদি এইরকম দেখি তো কোনো পেশেন্টের অ্যালবুমিনুরিয়া আছে ইন প্রেজেন্স অফ সিকেডি উইথ মাইক্রোঅ্যালবুমিনুরিয়া উইথ নর্মাল ব্লাড প্রেশার, আমি সাধারণত রেমিট্রিল 1.25 অ্যাড করে থাকি, দ্যাট আই থিঙ্ক প্রোভাইড সাম রেনাল বেনিফিট। mineralocorticoid receptor antagonist, very new medication and very important medication। Non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist যেসব পেশেন্ট টাইপ 2 ডিএম উইথ রিস্ক অফ সিকেডি এন্ড কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট, তাদেরকে আমরা অ্যাড করতে পারি। and it can be added to RAS blocker and SGLT2 inhibitor। যে পেশেন্টের টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলিটাস উইথ সিকেডি থাকছে along with RAS blocker and SGLT2 inhibitor, পেশেন্টের যদি মাইক্রোঅ্যালবুমিনুরিয়া থাকে পারসিস্টেন্ট, আমরা কিন্তু mineralocorticoid receptor antagonist অ্যাড করব। and to mitigate the risk of হাইপোক্যালেমিয়া, আমরা যেসব পেশেন্টের পটাশিয়াম নর্মাল থাকে শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট আমরা শুরু করব। ইন্ডিকেশন হলো কোনো পেশেন্টের প্রোবেন মানে র্যাপিড হাই রিস্ক ফর র্যাপিড ডিটোরিয়েশন অফ ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ, কিন্তু ইজিএফআর 25-এর বেশি হতে হবে এবং পটাশিয়াম নর্মাল হতে হবে এবং মাইক্রোঅ্যালবুমিনুরিয়া থাকতে হবে ডেসপাইট ম্যাক্সিমাম টলারেটেড ডোজ অফ রাস ব্লকার। তার মানে রাস ব্লকার ইউজ করার পরও পেশেন্টের যদি মাইক্রোঅ্যালবুমিনুরিয়া থেকে থাকে, পেশেন্টের ইজিএফআর মোর দেন 25 এবং পটাশিয়াম নর্মাল, সেই সব পেশেন্টদের আমরা মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট যেমন ফিনেরেনন আমরা অ্যাড করব। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কোনো পেশেন্টের যদি হার্ট ফেলিয়ার থাকে, হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম থাকে এবং রিফ্লেক্টরি হাইপারটেনশন থাকে, তখন কিন্তু নন স্টেরয়েডাল মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট ফিনেরেনন ইউজ না করে স্টেরয়েডাল মিনারেলোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট যেমন হচ্ছে এপ্লিয়ানন এবং স্পাইনোভেক্টন আমাদের অ্যাড করা উচিত। সুতরাং ফলো আপ প্রটোকল হলো, আমরা পটাশিয়াম নর্মাল থাকতে শুরু করবো, আমরা 10 মিলিগ্রাম করে শুরু করবো। যদি ইজিএফআর 25 থেকে 59 হয়, 60 বেশি আমরা 20 মিলিগ্রাম করে শুরু করবো। 4 সপ্তাহ পর আমি পটাশিয়ামটা দেখবো এবং এটা ডোজটা যদি 10 থাকে আমি 20-তে কনভার্ট করবো। কিন্তু যখনই পটাশিয়াম 5.5 এর নিচে আসবে তখনই এটা হোল্ড করতে হবে, এন্ড ইউ ক্যান রিস্টার্ট when potassium goes down less than 5। হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি মানে হচ্ছে পেশেন্ট অ্যাসোসিয়েশন উইথ ব্লাড প্রেশার অনেক বেশি থাকবে এবং অ্যাকিউট হাইপারটেনশন মেডিয়েটেড অর্গান ড্যামেজ থাকবে, যেমন হচ্ছে রেটিনা, ব্রেন, হার্ট, লাংস এবং কিডনি, এগুলোতে দেয়ার এভিডেন্স অফ সাম ড্যামেজেস।
এবং ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন অফ হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি ভেরি করতে পারে। আমি খুব বেশি ডিটেলস বলবো না। মেলিগন্যান্ট হাইপারটেনশন হতে পারে, ব্লাড প্রেশার অনেক বেশি এবং সাথে রেটিনোপ্যাথি। এনকেফেলোপ্যাথি হতে পারে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য সাম সেরিব্রাল ফিচার্স। হাইপারটেনসিভ থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি হতে পারে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হেমোলাইসিস এন্ড থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, অথবা আদার প্রেজেন্টেশন হতে পারে যেমন সেরিব্রাল হেমোরেজ, অ্যাকিউট স্ট্রোক, অ্যাকিউট করোনারি সিনড্রোম অথবা অ্যাকিউট পালমোনারি এডিমা। চয়েস অফ মেডিকেশন, এখানে আমি ইতিমধ্যেই বলে ফেলছি। পেশেন্টের যদি মেলিগন্যান্ট হাইপারটেনশন হয়, আমি মিন আর্টেরিয়াল প্রেশার 20 to 25% কমাবো কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাই ইউজ অফ ল্যাবেটালল এবং নিকারডিপিন। এনকেফেলোপ্যাথি হলে আমরা ল্যাবেটালল অথবা নিকারডিপিন ইউজ করতে পারি। ইসচেমিক স্ট্রোকে আমি ইতিমধ্যেই বললাম, ব্লাড প্রেশার যদি 220/120 বেশি হয়, আমরা অ্যারাউন্ড 15% কমাবো। কিন্তু যদি আমাদের থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি ইউজ করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে 185/110 বেশি হলে আমরা প্রেশারের ওষুধ ইউজ করবো। হেমোরেজিক স্ট্রোকে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার আমরা 180 নিচে রাখার চেষ্টা করবো, অথবা অ্যাকিউট করোনারি ইভেন্ট অথবা অ্যাকিউট পালমোনারি এডিমাতে ব্লাড প্রেশার আমাদের টার্গেট হলো সবসময় আমরা 140/140 নিচে আমরা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার রাখার চেষ্টা করবো। সুতরাং আমি এখানে অনেকগুলা গাইডলাইন আপনাদের বললাম, অনেকগুলা রিকমেন্ডেশন। আমি চেষ্টা করেছি সবচেয়ে লেটেস্ট আপডেট আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। তার চেয়ে বেশি যদি আপনারা আরো কিছু যদি পড়তে চান, এক হচ্ছে আপনি এডিএ গাইডলাইনে পড়তে পারেন। দেয়ার ইজ চ্যাপ্টার অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ 24, আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করলেই পাবেন। জেএনসি 8 গাইডলাইন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট গাইডলাইন এন্ড ফেমাস গাইডলাইন। এটা হচ্ছে জয়েন্ট ন্যাশনাল কমিটি রিকমেন্ডেশন, ইউ গেট ইন দ্য ইন্টারনেট। এখান থেকে আমি কয়েকটা রিকমেন্ডেশন নিয়েছি। ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ হাইপারটেনশনের 2020 যে রিকমেন্ডেশন, গ্লোবাল হাইপারটেনশন প্র্যাকটিস গাইডলাইন, এটা একটা আউটস্ট্যান্ডিং গাইডলাইন, আপনি ইন্টারনেট থেকে পড়তে পারেন। আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি এবং আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন যে গাইডলাইন 2019-এর যে লেটেস্ট আপডেট, ইউ ক্যান গো দেয়ার, প্রাইমারি প্রিভেনশন অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ। এবং 2018 ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি এন্ড ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ হাইপারটেনশনের গাইডলাইন, আমি প্রথমে যেটা দেখালাম, দ্যাট ইজ দ্যাট ওয়ান। এন্ড দ্য লেটেস্ট ওয়ান ইজ 2023 ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ হাইপারটেনশন গাইডলাইন ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ আর্টেরিয়াল হাইপারটেনশন। এখানে একটা বড় অংশ রিকমেন্ডেশন আমি এখান থেকে নিয়েছি, সবগুলা থেকে কিছু কিছু নিয়েছি। ইউ ক্যান গেট সাম ইনফরমেশন ফ্রম দ্য হিয়ার। And KDOQI guideline, আপনারা জানেন, ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড ক্রনিক কিডনি ডিজিজ improving global outcome initiative by American Kidney Foundation. You can go through, very nice recommendation. So take home message from my today's presentation: hypertension is a major risk factor for cardiovascular diseases, and its prevalence is increased in diabetes mellitus. Detection and management of hypertension is a critical component of the comprehensive and clinical management of diabetes. Good glycemic control along with hypertension management can prevent complication of diabetes. Endocrinologist can play a key role in the judicious and appropriate management of hypertension in diabetes along with the hand of cardiologist. বিডি ফিজিশিয়ানকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। ইনসেপ্টাকে ধন্যবাদ। ডক্টর তাবাসসুম হুদা is here. Thanks to her for arranging this kind of program. And Dr. Ehsan, outstanding BD physician, how he run. And gratitude to Dr. Shahzad Asim and Professor Abdul Wadud Chaudhary. Thank you everyone for your kind attention. Have a good day and keep smiling. Thank you so much. I think I have taken just 35 minutes. Okay. Thank you. Thank you very much, Dr. M. Saifuddin, for your outstanding presentation. এত ইনফরমেটিভ, মানে এভরি লাইন ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট এবং প্রত্যেকটা জিনিস ইউনিক ছিল। তো এখন ডক্টর সাইফুদ্দিন, আপনি প্রথমে আসলে যে অ্যাপ্রোচটার কথা বলছেন, মানে যেভাবে ম্যাথমেটিক্যালি একটা পেশেন্টকে এক্সামিন করার কথা বলছেন, কিন্তু এখানে দেখা যায় যে সত্যি কথা কি, কারণ আমরা বিডি ফিজিশিয়ানস কিন্তু সবসময় পেরিফেরির যে ফিজিশিয়ানস, জেনারেল ফিজিশিয়ানস, সব এই গ্রুপটাকেও টার্গেট করি। বা একটা উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের যে সেটিং এ বা একটা ইউনিয়ন লেভেলের যে সেটিং এ যে 100-200 ডাক্তার যে আউটডোরে দেখে, এখন সে যখন এরকম একটা পেশেন্ট পাবে, তার ক্ষেত্রে অ্যাপ্রোচ কি হবে? আমি আপনাকে এখান থেকে শুরু করি, তারপর প্রচুর কোশ্চেন আছে, আমি সব নিব, কিন্তু এই কোশ্চেনটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট লাগতেছে যে আপনি এইখানে আসলে কি করা উচিত। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওয়াদুদ চৌধুরী স্যার আছে, আমার ধারণা যে কোশ্চেন আনসার স্যার পার্টিসিপেট করুক, তাই আমি একটু শিখতে পারি। আমি হয়তো টুকিটাকি কিছু ভুল টুল বলছি, স্যার হয়তো কারেক্ট করে দিবে এবং স্যারের কাছ থেকে আমরা একটু শুনে আসি। হাইপারটেনশনের স্যার এক্সপিরিয়েন্স তো আউটস্ট্যান্ডিং। তো আপনি যেটা বলছেন, স্বভাবতই আমরা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে পারছি না, দ্যাট ইজ ফ্যাক্ট এন্ড ট্রু সিনারিও। ওয়াদুদ স্যার। একটা বড় জিনিস কি, দুনিয়ার সর্বত্র অ্যাকচুয়ালি হাইপারটেনশনের ইনিশিয়াল প্রেশারটা দেখে মডার্ন ওয়ার্ল্ডগুলোয় প্যারামেডিক্সরা এবং নার্সরা। ডাক্তারদের পক্ষে সবসময় দেখা সম্ভব হয় না। আচ্ছা, এটা একটা বড় জিনিস। তবে একটুখানি যার ডায়াবেটিস আছে তার কিন্তু একবারও হলেও অন্তত প্রেশারটা দেখা উচিত, এটা একটা বড় জিনিস। তুমি তো প্রথমেই বলেছো এভরি ভিজিটে প্রেশারটা দেখা উচিত। 2 নম্বর, অনেকেরই তো হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন থাকে এবং কত পরিমাণ
অ্যারাউন্ড 30%-এর। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে মাস্ট হাইপারটেনশন, যে ডাক্তারের কাছে আসলে প্রেশার নেই কিন্তু বাসায় প্রেশার আছে, সেটা কিন্তু কম না, 15-20% কিন্তু তাই থাকে। এবং এদেরও কিন্তু রিস্কটা বেশি। হাইপারটেনসি রুগীর মতোই তার কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের চান্সটা বেশি। কাজে রুগী বাসায় প্রেশার দেখে কিনা, দেখতে সেটা কত, সেটা রুগীকে একবার জিজ্ঞেস করে শুনে নেওয়া ভালো। থার্ড, আমি হয়তো একবার দেখলাম প্রেশারটা 160/90, আমি কি প্রেশার ওষুধ শুরু করব? বলা হচ্ছে গাইডলাইনে যে না, তুমি যদি স্টেজ 3 হাইপারটেনশন পাও বা কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের এভিডেন্স পাও, যেমন তার যদি এলভিএইচ এর এভিডেন্স পাই, অথবা চোখে যদি আমি রেটিনোপ্যাথি পাই, অথবা যদি তার একটা স্ট্রোকের হিস্ট্রি থাকে, তাহলে আমি তাকে হাইপারটেনসিভ ধরে নিয়ে প্রথমে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে পারি। আমার একটা ছোট্ট একটা সাজেশন আছে, প্রত্যেকে আমরা একটু অভ্যাস করি না কেন, নিজের হার্ট সাউন্ডটা শুনি। আমার অ্যাওর্টিক এরিয়া হার্ট সাউন্ডটা কেমন, আমার বাচ্চাটার কেমন, আমার ওয়াইফের কেমন, শুনি। একটা হাইপারটেনসিভ পেশেন্টের কেমন, দেখা যাবে ক্রনিক হাইপারটেনসিভ পেশেন্টদের প্রায়শই A2, সেকেন্ড কম্পোনেন্ট অফ দ্য অ্যাওর্টিক কম্পোনেন্ট অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড একটু লাউড থাকে। কারো যদি আমি দেখি যে তার প্রেশার 160/90 কিন্তু একটু লাউড, আমি ধরে নিব প্রথম ধাক্কাতে ও আসলে রিয়েলি হাইপারটেনসিভ। আমার জীবনে এখন পর্যন্ত আমি কাউকে দেখি নাই, আমি মানে ওটা 200/120ও দেখেছি, কিন্তু সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড লাউড না। দেখা গেল সে একটুখানি বসে থাকার পরে প্রেশার কমা শুরু হয়েছে, ভয়ের চুরি তার প্রেশার এরকম বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু যার A2টা লাউড, সে জেনুইনলি হাইপারটেনসিভ, একদম 140 বর্ডার লাইন হাইপারটেনশন থাকলো, এদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নেওয়া উচিত। আরেকটা বড় জিনিস আমরা খেয়াল করা উচিত যে রুগীর বলা যে আপনি বাসায় একটু প্রেশার দেখেন, যারা বর্ডার লাইন দেখে একটু লিখে রেখেন কেমন থাকে। এখন যেটা মুশকিল ভুলে যাই, আমি হাইপারটেনশনের ডায়াগনোসিস চেম্বারে করবো 140/90 দিয়ে, বাসায় কিন্তু তার যদি প্রেশারটা 135/85 থাকে, তাহলে কিন্তু সে অ্যাকচুয়ালি হাইপারটেনসিভ। রাতের বেলা ঘুমের যদি প্রেশার 120/70 উপরে থাকে, তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু রেইজ ব্লাড প্রেশার। এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত। এবং ওখানে আমাদের টার্গেট, ও কিন্তু দেখিয়েছে, সাইফুদ্দিন কিন্তু খুব সুন্দর করে দেখিয়েছে যে হোম বিপি, অ্যাম্বুলেটরি বিপি, হ্যাঁ, সেটা কোনটা কিভাবে ডায়াগনোসিস করা হয়। এখন শুধু কিন্তু আমরা চেম্বার পিপি 140/90 ডায়াগনোসিস করি না। আর খুব দুঃখের কথা যেটা, আমরা যতই বলি হ্যাঁ আইডিয়াল এইভাবে মাপা উচিত, ওইভাবে মাপা উচিত, আমি আমার ট্রেনি ডাক্তার দেখি, যখনই বলি যে যে এই রুগীটার প্রেশারটা মাপো, ও ঠিকই অন্তত এলবোটা সাপোর্ট হয় যে প্রেশারটা মাপবে, সেটা করে না। তার মানে আমরা শিখছি, কাজে লাগাচ্ছি না। এগুলো একটু আমাদের খেয়াল করা উচিত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আর আমি আমাদের এক্সপার্ট এহসান খান, আমি সেলিম স্যার, আমি আপনার সাথে কোশ্চেনটা সহ না আসতেছি। কোশ্চেনের আগে আমি একটু ওয়াদুদ স্যারকে বলছি। স্যার ওই যে আমি খুব এন্ডোক্রাইন সোসাইটির পক্ষ থেকে বরং স্যারকে কনগ্রাচুলেট করছি যে হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন ডিজি হেলথের পক্ষ থেকে ন্যাশনাল গাইডলাইন যেটা করেছে, আমাদের ডায়াবেটিসের গাইডলাইন খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু তার চেয়েও ভালো হয়েছে ওইটা। এবং ওখানে কিন্তু যে প্রশ্ন করেছেন যে আমরা পেরিফেরাল সেন্টারগুলোতে কিভাবে করব, সেটাকে কিন্তু খুব খুব ভালোভাবে ক্যাপচার করা হয়েছে। স্যার নেতৃত্ব দিয়েছেন ওখানে। তো এটা যদি পরে এক সময় সময় হয়তো স্যার বলবেন, কিন্তু আমি বাকিদেরকে অনুরোধ করব সেটা কিন্তু ইন্টারনেট থেকে ওনারা ডাউনলোড করে দেখতে পারে, এবং পিক্টোরিয়াল অনেক কিছু আছে, একদম পেরিফেরাল সেটিং গুলাকে সামনে রেখেই গাইডলাইনটা করা হয়েছে, সেটা কাজে লাগবে। জি, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ডক্টর আরেকটা শাহজাদ জিনিস সেলিম। বলি, আমাদের আইপিডি এর পক্ষ থেকে এটা আমরা একটা করে দিয়েছি, এটা ম্যানুয়াল করে দিয়েছি। ম্যানুয়াল কিন্তু গাইডলাইন না, অনেকগুলা গাইডলাইন, এগুলা ইনফরমেশন সামেশন করে দেয়া। আইপিডি আর এই হাইপারটেনশনের ম্যানুয়ালটা কিন্তু দারুণ হয়েছে। আমি যদি ওটার একজন নিয়ে, কিন্তু তারপরে আমি বলবো এটা দারুণ হয়েছে। এটা কিন্তু ইউজ করলে পরে কিন্তু খুব কাজে লাগবে। স্যার আমাদের যেটা অনুরোধ থাকবে স্যার, আপনি যদি এইটার একটা প্রেজেন্টেশন আমাদের বিডি ফিজিশিয়ানস এ করেন গাইডলাইন বেসড, গাইডলাইনটাকে নিয়ে, আমার মনে হয় স্যার সবাই উপকৃত হবে স্যার। আপনাদের কাছে যদি শুনতে পারে, আপনি যদি স্যার এটা আমাদের কনসিডার করেন, আমরা খুবই আনন্দিত হব। ডক্টর শাহজাদা সেলিম, আমার আপনার কাছে যেটা কোশ্চেন, রিসেন্টলি আপনারা এনসিডিসির সঙ্গে বাংলাদেশ আপনাদের যে সোসাইটি একটা ওয়ান্ডারফুল গাইডলাইন করেছেন, ডায়াবেটিস ম্যানেজমেন্টের যেটা গাইডলাইন, এই গাইডলাইনের সাথে আপনি আজকের যেটা প্রেজেন্টেশন,
আসলে আপনাদের গাইডলাইনে কি বলছে, বা ডাক্তার সাইফুদ্দিনের সঙ্গে আপনাদের গাইডলাইনের যদি আপনি একটু করেন, কম্পেয়ার করেন, বা কি কি ইনফরমেশন আছে। এখন এখানে আমার আরেকটা জিনিস যেটা ডাক্তার সেলিম, আমার যে আরেকটা জিনিস জানা আছে, এনসিডিসি কর্নার যেটা এখন হয়েছে, এবং এইটার ফ্যাসিলিটি কিরকম, কারণ যেহেতু আপনারা এনসিডিসির সাথে কাজ করছেন। ধন্যবাদ। প্রথমে আমি খুব গর্বিত মনে করছি ওয়াদুদ স্যারের সাথে আমার কিছুদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি আসলে স্যারের সাথে কাজ করলেও আমি এখনো স্যারের ছাত্রই মনে করি। সাহেব আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি। সাহেব বরাবরই খুব ব্রিলিয়ান্ট প্রেজেন্টেশন করে, সেটি আজকেও আমরা পেয়েছি। যে দুইটা কারণে আমি খুব গর্বিত। এনসিডিসি যে কাজটি করছে এটা কিন্তু যুগান্তকারী কাজ। প্রফেসর উবেদ আমিন স্যার এখানে আসার পরে ব্যাপারটা ঘটছে প্রধানত। এখানে যে যে এনসিডি কম্পোনেন্ট আছে তাদের সকল গ্রুপকে নিয়েই ওনারা কাজ করছে। আলটিমেটলি ঘুরে ফিরে কিন্তু ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, মানে কার্ডিওলজিস্ট, এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের কন্ট্রিবিউশনটা বড় আকারে হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এবং আমরা হ্যান্ড টু হ্যান্ড কাজ করে যাচ্ছি। গাইডলাইনে যে অংশটা করা হয়েছে, আমরা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড সকল গাইডলাইনকে আমাদের গাইডলাইনকে রেফারেন্স গাইডলাইন হিসেবে নিয়েছি। নিয়ে বাংলাদেশের জন্য যেগুলো প্রযোজ্য, আমরা যে এক্সপার্ট ওপিনিয়নগুলোকে সেখানে ক্যাপচার করেছি, যেখানে এটুকু শুধু থিওরিটিক্যাল আমাদের কাছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য প্র্যাকটিসেবল নয়, বাংলাদেশের জন্য প্র্যাকটিসেবল, সেটাই আমরা নিয়েছি। সুতরাং কোনো গাইডলাইন সাথে আমাদের বড় ধরনের কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই। শুধু আমরা অ্যাপ্লিকেবল অংশটুকুকে বাংলাদেশের জন্য আমরা এখানে তুলে এনেছি। সেটা কিন্তু যখন আমরা এন্ডোক্রাইনোলজিস্টটা কাজ করি, আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন হলো এডিএ রিকমেন্ডেশন। কিন্তু সবাই কিন্তু এটা মানবে না, কিন্তু এডিএ কিন্তু ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু এডিএ রিকমেন্ডেড আছে। পদ্ম স্যারেরা যেটা হাইপারটেনশন গাইডলাইন করেছেন, ওখানে কিন্তু ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশন ওখানে কিন্তু কন্ট্রিবিউটরদের মধ্যে আমিও ছিলাম। শুধু আমরা কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছি, এখানে খুব বেশি কন্ট্রাডিকশন কিছু নেই। সাহেব যেরকম প্রেজেন্ট করেছে অলমোস্ট সিমিলার, কিন্তু মেইন প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের প্র্যাকটিসটা আমরা কোনটা করছি, সেটা উপজেলা বলেন, মেডিকেল কলেজ বলেন, আমি বিএসসির মধ্যে আছি, স্যার ঢাকা মেডিকেলে আছেন, এখানে কিছু কিছু চেঞ্জ হচ্ছে। সেগুলো কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েশন, স্ট্যান্ডটা খুব বড় আগের কোনো ভেরিয়েশন নয় সেগুলো। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডাক্তার সেলিম। আসলে প্রচুর মানে কোশ্চেন আমাদের আছে, আমি খুব বেসিক কিছু কোশ্চেন দিয়ে শুরু করি। ডাক্তার সাইফুদ্দিন, কোন অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ কি ডায়াবেটিক হাইপারটেনসিভ পেশেন্টের জন্য কন্ট্রাইন্ডিকেটেড? এরকম কোন ড্রাগ আছে যেটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট উইথ হাইপারটেনসিভ যদি আসে সেটা না দেওয়াই ভালো? আসলে এক হচ্ছে ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিছু অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ মেডিকেশন আছে, দে আর মোর প্রেফারেবল ইন কেস অফ ডায়াবেটিস বিকজ দে প্রোভাইড সাম এডিশনাল কার্ডিওভাস্কুলার এবং রেনাল বেনিফিট। কিন্তু আদারওয়াইজ আই ডোন্ট নো দেয়ার ইজ এনি হাইপারটেনসিভ দ্যাট ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন ডায়াবেটিস। এটা প্রশ্নটা করার কারণটা ছিল স্যারের বিষয়ে ভালো খেয়াল আছে। এক সময় এটা খুব বলা হতো যে এই বিটা ব্লকার গুলো হাইপারগ্লাইসেমিয়াকে মাস্কিং করে, কিন্তু এটা নিয়ে কিন্তু পরে আর খুব বেশি আলোচনা হয়নি। সুতরাং দেয়ার ইজ নো কন্ট্রা ইন্ডিকেশন, লেস প্রিফারেন্স। কিন্তু আমরা যেগুলো বারবার বলছি সেগুলো মোর প্রিফারেবল যেগুলো, সেগুলোকে আমরা সামনে নিয়ে আসছি। একটু আমি বলি, তাহলে আসলে আসলে কিন্তু এটা ছিল প্রোপানোলন নিয়ে। প্রোপানোলনের যুগ তো সে 1960s এর পরে চলে গেছে। এখনকার যুগ হলো নেবিপোলল, বিসোপ্রোলল, কার্ভিডেলল, এগুলো। এই জেনারেশনে, নিউ জেনারেশন বিটা ব্লকার নিয়ে ওই প্রবলেমগুলো খুব মানে কোনো বড় প্রবলেম। আর ওই যে থাইরয়েড ডায়াবেটিক নিয়ে যেটা বলা হয়েছে যে এটা হাইপারগ্লাইসেমিয়া করবে বা কি করবে, স্টাডি বলছে এমনকি ডায়াবেটিক পেশেন্টেরও যদি আমি শুধুমাত্র থাইরয়েড ডায়াবেটিক দিয়েও যদি প্রেশার কন্ট্রোল করি, আমার গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স সামান্য একটু বাড়বে, খুব বেশি বাড়ে না কিন্তু। কিন্তু তার বেনিফিটটা, প্রেশার কন্ট্রোলের ফলে যে বেনিফিট, দ্যাট ফার আউটওয়েজ দ্য রিস্ক অফ হাইপারগ্লাইসেমিয়া। আর এখনকার খেয়াল করে দেখেন, আমাদের কিন্তু টেন্ডেন্সি হলো আমরা থাইরয়েড ডায়াবেটিক দিই বা থাইরয়েড লাইট ডায়াবেটিক দিই, ডোজ কিন্তু খুব কম দেওয়া হয়। এক সময় হাইড্রোক্লোরোথাইরয়েড 25 মিলিগ্রাম দেওয়া হতো, বলা হতো অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ডোজ দিয়ে 25 to 50। তারপরে বলা হলো যে না, এটা 12.5 to 25। এখন আমরা যখন এই যে বিসোপ্রোললের সাথে যে থাইরয়েড ডায়াবেটিক আছে, ওখানে কিন্তু মাত্র 6.25 থাইরয়েড ডায়াবেটিক, খুবই অল্প। কিন্তু তাতেই কিন্তু অন্য ওষুধের কার্যকারিতা অনেক বেড়ে যায়। কারণ এই ভয় নিয়ে যে ডায়াবেটিক দেব কি দেব না, আসলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখনকার চমৎকার অ্যান্টি ডায়াবেটিকের যুগে ওটা ইরিভেলেন্ট। তো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা কোশ্চেন আমার কাছে আজকে লাগছে সেটা হচ্ছে, স্যার এসি ইনহিবিটর বা এআরবি তো স্যার আসলে ফার্স্ট চয়েস ড্রাগ বলতেছে। এখানে
কোশ্চেন যেটা হচ্ছে রেনাল ফাংশন বা ইজিএফআর কত পর্যন্ত এসি ইনহিবিটর বা ইআরবি কন্টিনিউ করা উচিত। এবং আরেকটা কনসার্ন হচ্ছে যেটা হাই প্রোটিনিউরিয়া যদি থাকে বা কোনো পেশেন্টের প্রোটিনিউরিয়া যদি হাই থাকে, তো এটার জন্য স্যার আমি যদিও জানি ফার্স্ট চয়েস তো স্যার এসি বা ইআরবি। এই টুইস্টটা মাথায় রেখে যে একদিকে রেনাল ইস্যু আর একদিকে প্রোটিনিউরিয়া ইস্যু, তো এই সার্বিক ইস্যু মাথায় রেখে যদি স্যার আপনি এসি ইআরবি কতটুকু পর্যন্ত কন্টিনিউ করবে, কোন ইজিএফআর পর্যন্ত স্যার, এটা যদি আপনি একটু ক্লিয়ার করেন অদূত স্যার। তিনটে জিনিস খেয়াল করবো আমি। এক নম্বর হচ্ছে এটা যদি প্রোটিন ধরা যায় ক্রিয়েটিনিনটা 2-এর নিচে 1.5 বা সামথিং, আমি কিন্তু ভয় পাবো না, আমি এসি ইনহিবিটর এআরবি দিব। বাট সেটা যদি পেশেন্টের প্রেশার হয় 200/110, আমি যদি মনে করি এটা সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন অথবা আমি মনে করি রেনাল হাইপারটেনশন হওয়ার চান্স আছে, রেনোভাসকুলার, আমি কিন্তু এইরকম পেশেন্টে কখনো এসি ইনহিবিটর এআরবি দিয়ে শুরু করি না। আমি ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, আলফা ব্লকার, দরকার পড়লে এর সাথে নিউজেন্স বিটা ব্লকার একটু যোগ করে পেশেন্টটা কন্ট্রোল করি, অ্যাসেস করি তার রেনোভাসকুলার হাইপারটেনশনের চান্স আছে কিনা, আল্ট্রাসোনোগ্রামে কোনো একটা কিডনি বড় আরেকটা ছোট কিনা, অথবা কোনো ব্রুই শোনা যায় কিনা। তারপরে খুব কষাসলি অল্প একটু এআরবি বা এসি ইনহিবিটর যোগ করি, করে আবার ওয়াচ করি রুগীর প্রেশার ড্রামাটিক্যালি কমে যায় কিনা, অথবা তার ইউরিন যায় কিনা, অথবা ক্রিয়েটিনটা হঠাৎ করে বেড়ে যায় কিনা। যদি হয় এই রেনোভাসকুলার হাইপারটেনশন হওয়ার চান্স আছে, তার ক্ষেত্রে আমি ওইটা দিব না। অন্যদের ক্ষেত্রে ওই যে বলা হচ্ছে আমি এটা দিব, দিয়ে তার ক্রিয়েটিন কিন্তু একটু বাড়তে পারে, বাড়ো, এই যে অ্যারাউন্ড 25% বাড়লো, অসুবিধা নেই। 2 সপ্তাহ পরেও যদি তার এটা বাড়তেই থাকে এবং সেটা 30%-এর উপরে ক্রস করে, তাহলে কিন্তু আমার এটা উইথড্র করা উচিত। আদারওয়াইজ স্টাডি বলছে এই যে ক্রিয়েটিনিন একটু বাড়লো, তারপরে কিন্তু লং টার্মে এই রুগীর উপকার বেশি, ওর মর্টালিটি কম, ওর মরবিডিটি কম, এমনকি কিডনি ফেলিয়ারের প্রোগ্রেশনও পরবর্তীতে কমে আসে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস। তা অনেক সময় দেখা যায় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক ফিজিশিয়ান একটু ইজিএফআর যখন এই ক্রিয়েটিনিন এরকম 3-4 হচ্ছে, সাথে সাথে এসি ইনহিবিটর অথবা ইয়াবি বন্ধ করে দিচ্ছে, ডেসপাইট হয়তো পেশেন্ট অনেকদিন পর্যন্তই এসি ইনহিবিটর অথবা ইয়াবি পাচ্ছে এবং ক্রিয়েটিনটা স্টেবল, তারপর ভয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে। তো যিনি কোশ্চেন করেছে উনি হয়তো জানতে চাচ্ছে যে ক্রিয়েটিনিন কত পর্যন্ত বা ইজিএফআর কত পর্যন্ত এসি ইনহিবিটর অথবা ইয়াবি সেফলি কন্টিনিউ করা যাবে। এটা কিন্তু এখনকার দিনে নিষেধ করা হয় না, রাইট। নিষেধ করা হয় না। যদি স্টেবল থাকে কিডনি, আমি ওটা কিন্তু ইউজ করবো। কিন্তু যদি দেখেন এটা প্রোগ্রেসিভলি বাড়ছে, আমি কিন্তু আসলে এটা উদ্যোগ করে অন্য ওষুধ দেওয়া উচিত। সব জিনিসটাই হলো আমাকে মনিটর করে দেখতে হবে এটা প্রোগ্রেসিভলি রাইজিং। আমার এখানে ডগমেটিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই যে দিতেই হবে, তা কিন্তু নয়, কারণ না দেওয়ার কতগুলো জায়গা আছে তো। এবং সবসময় যে ম্যাক্রোভেসেলে ছাড়া বলা হয় আমার কিডনির ভিতরে আর্টারির মধ্যেও ব্লক থাকতে পারে, সেগুলো কিন্তু আমি আল্ট্রাসোনোগ্রামে বা ডুপ্লেক্স করে কিংবা এমআরআই করে আমি কিন্তু ধরতে পারবো না। কিন্তু আমি যদি দেখি যে আমি এই সিমটা এআরবি দেওয়ার পরে তার ছিল ক্রিয়েটিন 2.5, চট করে 3.5 হয়ে গেল, এবং তারপরে করলাম দেখি 4 দিকে চলে যাচ্ছে, আমি কিন্তু উইথড্র করবো। আমি কিন্তু ডগমেটিক হব না। আমাকে এমআরআই বলে দিচ্ছে না কোনো রেনোভাসকুলার হাইপারটেনশন নাই, অথচ আমি ওষুধ দেওয়ার পর কিন্তু প্রোগ্রেসিভলি ক্রিয়েটিন বাড়ছে, আমি কিন্তু এটা উইথড্র করব। আমি সবাইকে বলছি যে এটা বি প্র্যাগমেটিক এবং ডগমেটিক হয়েন না কেউ, কিন্তু রুগীকে একটু ফলো আপ করতে হবে। এবং এই আন্তরিকতা থাকলে রুগীরা কিন্তু করে, রুগীর সাথে শেয়ার করেন যে আপনার এটা কিন্তু একটু উপকারিতা আছে, কিন্তু এটা একটু দেখা দরকার, যে এইভাবে ওরা কিন্তু করে এবং ফলো আপ করে। স্যার আমার যেটা অবজারভেশন স্যার, আমি যেটা দেখেছি স্যার, অনেকে এসি ইনহিবিটর বা ইআরবি উইদাউট এনি ইনভেস্টিগেশন, উইদাউট সেরাম ক্রিয়েটিনিন, উইদাউট আলট্রাসোনোগ্রাম, উইদাউট নাথিং শুরু করে দেন এবং চলতে থাকে এবং কোনো ইনভেস্টিগেশন ফলো আপও করে না স্যার। আমি কিন্তু এটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স অনেক দেখেছি স্যার, এবং এটা কিন্তু স্যার সত্যি। অনেকে কিন্তু স্যার কোনো ইনভেস্টিগেশন না করে কিন্তু ইআরবি এসি ইনহিবিটর দিয়ে দেন স্যার। তো স্যার এই ব্যাপারে তো আপনি স্যার বললেনই, আমার আর কিছু বলার নেই, তবে এই ড্রাগগুলো দেওয়ার আগে অবশ্যই স্যার যেভাবে বলেছেন একটু গাইডলাইনটা ফলো করবেন। ডক্টর সাজেদা সেলিম, ডক্টর সাইফুদ্দিন একটা জিনিসের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে এক্সারসাইজ। তো আমার কথা হচ্ছে ওয়েট যদি রিডিউস করতে পারে, ওয়েট রিডাকশনের সঙ্গে প্রেশার রিডাকশনের রিলেশনটা কিরকম ডক্টর সাজেদা সেলিম? এক্সিলেন্ট। আমরা আসলে কার্ডিওলজি, এন্ডোক্রাইনোলজি এই ফিল্ডটাতে মেটাবলিক কন্ডিশন গুলোতে খুব কমন প্যাথোফিজিওলজি শেয়ার করি। তাহলে যখন বডি ওয়েট কমবে, যদি আমরা এরকম ধরি যে একজন রুগীর এখন 100 ইউনিট ইনসুলিন লাগে, তো উনি
ওনার এখন 90 কেজি বডি ওয়েট আছে, যেটা আসলে 65 কেজি হওয়া উচিত ছিল। উনি যদি সত্যি সত্যি 65 কেজিতে পৌঁছে যেতে পারেন, ওনার ইনসুলিন হয়তো 3 ভাগের 1 ভাগ লাগবে। ওনার যদি এন্টি হাইপারটেনসিভ 3টা লেগে থাকে, 2টা লাগবে বা 1টা লাগবে। এবং আলটিমেটলি কার্ডিওভাস্কুলার ওনার যে রিস্ক রিডাকশনটা হিউজ রিডাকশন হবে। এবং আমরা যেটা বাংলাদেশে প্র্যাকটিস একটু কম করি, কারণ আমাদের সময় কম দেওয়া হয়, রুগীদের এডুকেশন দেওয়ার সুযোগ লিমিটেড, সেজন্য। কিন্তু পৃথিবীর অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু বিশেষ করে স্টেজ 1 হাইপারটেনশনের চট করে একটা ওষুধ শুরু করা হবে সেটা কিন্তু নয়। তাহলে সেটা করে কি মেটাবলিক ইমপ্রুভমেন্ট স্টার্টিং ফ্রম ডায়েট এবং টার্গেটিং ওয়েট রিডাকশন অ্যান্ড সল্ট রেস্ট্রিকশন, এটুকু করেই কিন্তু আমরা সেটা পেতে পারি। এবং এই সুযোগটা নিতে পারলে খুব লাভ হয়, কারণ এখানে 1টা বা 2টা ওষুধ দিলাম কি দিলাম না, তার চেয়ে আলটিমেট এন্ড রেজাল্ট যেটা আমরা টার্গেট করতে পারি, রুগীর হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমবে, স্ট্রোকের ঝুঁকি কমবে, হার্ট ফেলারের রিস্ক কমবে, পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজের রিস্ক কমবে। এবং আমরা ইদানিং যেটা নিয়ে খুব সাবাস করছি, ইরেকটাইল ডিসফাংশন, ফার্টিলিটি, ইনফার্টিলিটি, এগুলো রিস্ক রিডাকশন যদি করতে চাই, তাহলে আমাকে ওয়েট রিডাকশন করতেই হবে, এবং যতটা টার্গেটের কাছাকাছি দেওয়া যায় তত লাভ। কিন্তু ওয়েট রিডাকশনের একটু প্রবলেম হয় কি, অনেক রুগী যখন আমরা একটু সময় নিয়ে কাউন্সেলিং করি, রুগী কিন্তু রাজি হয়ে যায়। এবং তারপরে এই 2 সপ্তাহ, 3 সপ্তাহ, 4 সপ্তাহ পরে আবারও উনি আগের তুলনায় আবারও রিল্যাক্স হতে থাকে, ওয়েট বাড়তে থাকে। 5 কেজি কমেছিল, পরের বার দেখা গেলো 8 কেজি বেড়ে গেছে। এটা কিন্তু আগের চেয়ে, আগে বেড়ে গিয়ে যে খারাপটা হয়েছিল তার চেয়ে বেশি খারাপ হলো। সুতরাং ওয়েট রিডাকশনটা খুব স্টিডিলি স্লো হলেও সমস্যা নেই। আরেকটা আজকে আলোচনায় আসে না, যেমন NAFLD, সেটা কিন্তু অ্যাটলিস্ট 10 কেজি ওয়েট, 10% ইনিশিয়াল বডি ওয়েট রিডাকশন না হলে কোনো বেনিফিট পাওয়ার চান্স নেই। তাহলে এই সকল ক্ষেত্রেই ওয়েট রিডাকশন কিন্তু একটু হেভিলি বেনিফিশিয়াল ফর দ্য পেশেন্ট, যদি পারা যায়। থ্যাংক ইউ আমি স্যার। একটা যেহেতু কাজ স্যার, করি আচ্ছা মাঝে স্যার, মাঝে, প্লিজ। স্যার। আমি একটা কাজ করি, ধরো ইয়াং পেশেন্ট, 32 বছর বয়স, ও আসছে প্রেশার নিয়ে, ওয়েট অনেক বেশি। আমি করি কি, ওকে একটা অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ দিয়ে বলি যে দেখো তুমি কি ওষুধটা বন্ধ করতে চাও? বলে হ্যাঁ, এটা কি সম্ভব? আমি বলি হ্যাঁ সম্ভব, তবে তোমাকে একটু খাটতে হবে। তুমি যদি ওয়েটটা এইভাবে কমাতে পারো, দেখবা 3 মাস পরে আমি কিন্তু ওষুধ বন্ধ করে দিব। আমি চাইবো তুমি 40 বছর বয়স পর্যন্ত ওষুধ ছাড়া সেটা কন্ট্রোল রাখো। যদি তুমি ওয়েট কমাতে পারো, তোমার কিন্তু ওষুধ লাগবে না। জি স্যার। আমার অনেক পেশেন্ট আছে 28 বছর বয়সে, 27 বছর বয়সে অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ শুরু করেছে, 6 মাস, 7 মাস, 9 মাস পরে বন্ধ করে দিয়েছে, এবং সে ওয়েট ম্যানেজ করে করে চালাচ্ছে। দেখা গেল 35-37 বছর বয়সে অন্ততপক্ষে 5 থেকে 10 বছর পর্যন্ত এরা প্রেশার কিন্তু ম্যানেজ করতে পারে। আমি খালি জেন্টাল এনকারেজমেন্ট করি, এটা করি সেটা করি, তারা করে। আমি বলি যে 6 মাস পরে একবার আসবে আমার কাছে, কিন্তু তুমি এই জিনিসটা তুমি নিজে নিজে করবা, তোমার এই টার্গেট, তোমাকে ওষুধ খেতে হবে, নইলে লাগবে না। তারা কিন্তু পারে। পারবে স্যার। এইভাবে যদি তাকে একটা ডেফিনিট এনকারেজ করা যায়, তাহলে কিন্তু সম্ভব। আমি আবার অ্যাকনোলেজ করি যে ভাই, দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ কিন্তু ওয়েট কমানো, এটা কিন্তু আমি বুঝি, কিন্তু তোমার পক্ষে সম্ভব, তুমি যদি চাও তোমার সম্ভব। এই যে ইরেকটাইল ডিসফাংশনের কথা বললো, এটা কিন্তু এটা বড় ইনসেনটিভ। তাকে বলো তুমি যদি ওয়েট কমাতে পারো, তোমার কিন্তু সেক্সুয়াল পারফরমেন্স বেড়ে যাবে, এটা একদম পরীক্ষিত। তোমার ইরেকটাইল প্রবলেমগুলো কমে যাবে, তুমি অবাক হয়ে যাবে কি পরিমাণ তোমার চেঞ্জ হয়েছে বডিতে। কিন্তু তুমি খাটাখাটনি করে এটা করতে হবে, তাতে কিন্তু কাজ হয়। আমরা ফাইট করছি, স্যার, ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে স্যার। স্যার যেহেতু আছে, একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি। অনেক পেশেন্টই দেখা যাচ্ছে নেবিবুলার বা বিসোপ্রোল খাচ্ছে, আমরা যখন ফলো আপে যখন ইসিজি করছি, হার্ট রেট এই কিছুটা ব্র্যাডিকার্ডিয়া 50, 52, 56, 58, হোয়াট শুড উই ডু? একটা বড় জিনিস কি জানো, ব্রেডিকার্ডিয়া মানুষ মারা যায় না। এবং কাদেরকে দিবা? যাদেরকে কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিটের চান্স আছে। ওয়েক আপ টাইমে সজাগ অবস্থায় যদি আমার হার্ট রেট 45-এর নিচে না যায়, আমি বিশেষ পাত্তা দিই না। আমি 45 দরকার নাই, 50-এর নিচে যদি এ, 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 যায়, তাহলে পাত্তা দিব। 50 পর্যন্ত বলবো তুমি ভয় পেও না, কিছু হবে না। যদি 50-এর নিচে যায় ওয়েক আপ টাইমে, অথবা ঘুমের মধ্যে যদি 40-এর নিচে যায়, তাহলে পাত্তা দিব। এটা তাকে বলো। অ্যাকচুয়ালি সেটা কিন্তু আরো কমেও এটা কিছু হয় না। আমাদের বলা হয় যে ওয়েক আপ টাইমে 40-এর নিচে, স্লিপ টাইমে 30-এর নিচে গেলে বিপজ্জনক হতে পারে। আদারওয়াইজ আমি 10 বাড়িয়ে দিলাম, ওই পর্যন্ত তাদের কিন্তু অত অসুবিধা হয় না। বরং বলো যে তোমার যদি এতে কোনো অসুবিধা না হয়, এটা কিন্তু তোমার হার্ট কিন্তু বিশ্রামের সুযোগ পাচ্ছে বেশি। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল যে এসিআই অথবা এআরবি, হুইচ ওয়ান ইজ বেটার? আচ্ছা, এটা কিন্তু এখন পর্যন্ত
একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো এই ইনহিবিটর গুলা অল কজ মর্টালিটি, কার্ডিওভাস্কুলার মর্টালিটি দুটোই কমানোর ক্ষমতা রাখে। ইআরবি স্টাডিগুলো এখন পর্যন্ত অল কজ মর্টালিটি কমাতে পারে না, কার্ডিওভাস্কুলার মর্টালিটি কমায়। কাজে এই ইনহিবিটর গুলা এক ধাপ এগিয়ে আছে এআরবি থেকে। মুশকিল হলো কাশি। বাঙালি বোধহয় কাশিটা, যেহেতু আমরা ওয়ার্ল্ডের 5th পলিউটেড কান্ট্রি, অন্তত ঢাকা শহর, আমাদের বোধহয় কাশিটা একটু বেশিই হয়। জি স্যার। স্যার, there is a question, diabetes and hypertension with liver cirrhosis, এইসব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অ্যান্টি আমাদের কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন বা কোনো চয়েসে কোনো ডিফারেন্স হবে কিনা? পোর্টাল হাইপারটেনশন কমানোর জন্য ফার্স্ট যে ড্রাগটা ইফেক্টিভ সেটা হলো প্রোপানল, দেখা গেল, তার মানে বিটা ব্লকে দেওয়া যাবে। দ্বিতীয় যে ড্রাগটা ইফেক্টিভ দেখা গেল সেটা হলো ক্যাপ্টোপ্রিল, তার মানে এই সিমটমে দেওয়া যাবে। এটা আসলে নিষেধ নেই, কোনো ড্রাগে দেখে নিষেধ করা স্যার হয়। আমার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেটা লাগে স্যার, এখন মানে কস্ট ইফেক্টিভনেস কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার। তো Yes, এনালাপ্রিল যে ড্রাগটা স্যার, এটা কিন্তু অনেক সস্তায় একটা অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ছিল, সস্তা, কিন্তু খুব আজকাল ইফেক্টিভ, খুব ইফেক্টিভ, কিন্তু পাওয়া যায় না, জানো। না স্যার, কোম্পানিগুলো স্যার আজকালকে মনে হয় না স্যার এটা খুব একটা প্রোডাকশন করে। এটা কোম্পানির দোষ না, এটা আমাদের দোষ, আমরা ইউজ করি না। আমরা যদি ইউজ করি তারা কিন্তু নিয়ে আসবে। আমরা ইউজ করি না, কারণ মুশকিল হলো রুগীর কাশি হলেই রুগী বন্ধ করে দেয়। স্যার আমি কিছু লাইভ কোশ্চেন নিতে চাই আসলে স্যার, আমি আর 4-5টা কোশ্চেন নিব, আমার মনে হয় যে আরো কয়েকশো এই যে কোশ্চেন আছে। ফয়জান কিবরিয়া হ্যান্ড রেজ করেছিল। আচ্ছা, আমি হ্যান্ড রেজ স্যার ডক্টর ইউসুফ আলী থেকে শুরু করি। ডক্টর ইউসুফ আলী, আপনাকে অ্যালাউ করছি, আপনি আপনার কোশ্চেনটা করুন প্লিজ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি আহ, স্যার আসসালামু আলাইকুম। ইটস এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন। আমরা তিনজন স্যারকে আমার খুবই ফেভারিট, বিশেষ করে ওয়াদুদ স্যার, শাহজাদা সেলিম স্যার এবং সাইফুদ্দিন স্যারের প্রেজেন্টেশন তো সবসময় এক্সিলেন্ট। স্যার আমি স্যার জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসাবে আছি স্যার, 250 বেড মাদারীপুর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল। স্যার আমি স্যার দুটো কেস সিনারিও একটু বলবো স্যার। সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে স্যার 30 ইয়ার লেডি, এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ, ক্রিটিন স্যার সবসময় 4.55 নিয়ে এসে ঘুরতেছে। পেশেন্টকে স্যার ডায়ালাইসিস করার মতো অবস্থায় নাই, আসলে উনি ডায়ালাইসিস করবে না, ওইভাবেই সে আছে এখন। তাকে স্যার 5টা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ সে পাচ্ছে স্যার, আলফা ব্লকার, বিটা ব্লকার, ইভেন স্যার এসি ইনহিবিটরও পাচ্ছিল, ওইটাও স্যার আমরা কন্টিনিউ করছি, প্লাস ডায়োটিক্স পাচ্ছে, ফুসেমাইড স্পারলেক্টনের কম্বিনেশন। এটা দিয়ে পটাশিয়ামটা স্যার 5.5 বা সামটাইম 5 এরকম থাকে স্যার। এখন স্যার এই পেশেন্টের স্যার কোনোভাবেই বিপি স্যার 160 নিচে নামানো যাচ্ছে না স্যার। এই ক্ষেত্রে আমাদের আর কি উনি স্যার আমরা স্যার ডায়ালিসিসের ব্যাপারে বা এর ব্যাপারে ওরকম এই মুহূর্তে স্যার অ্যাকুট ইন্ডিকেশন ওরকম নাই, যেমন পেশেন্টের ফ্লুইড ওভারলোড খুব বেশি একটা নাই স্যার। বা কিন্তু পেশেন্ট স্যার বিপি স্যার কমানো যাচ্ছে না। আলফা প্রেস পাচ্ছে স্যার 5, বিসোপোলল পাচ্ছে স্যার, বিসোপোলল 5 মিলিগ্রাম, দেন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারও স্যার একটা পাচ্ছে, সিলনিডিপিন, যেটা 10 মিলিগ্রাম পাচ্ছে স্যার। স্টিল পেশেন্টের স্যার ব্লাড প্রেশার 170-80 এরকম থাকে। তো এই ক্ষেত্রে স্যার আমরা আসলে আমাদের হাতে কি মানে করণীয় স্যার? আমি বলবো। জি স্যার। আচ্ছা, একটা জিনিস বলি, ও কিন্তু এখন আন্ডারডোজ করছে। জি ওরে স্যার। তুমি খেয়াল করে দেখো, তোমার বিসোপ্রোল তুমি 10 মিলিগ্রাম দিতে পারো ইজিলি, দেওয়া হয়নি তো। স্যার, ওকে স্যার। ডিফিডিপিন দিলে 60 মিলিগ্রাম 80 মিলিগ্রাম পর্যন্ত দিচ্ছে নেফ্রোলজিস্টটা, দেওয়া হয়নি তো। অ্যামলোডিপিন দিলে 20 মিলিগ্রাম দেওয়া সম্ভব, দেওয়া হয়নি তো। তাকে ওগুলো দাও। তাকে এইচ ইনহিবিটর দিলে 20 মিলিগ্রাম পর্যন্ত ইজিলি দেওয়া যায়, দেওয়া হচ্ছে না তো। আগে ওই ডোজে দিয়ে তারপরে তাকে বলতে হবে। আলফা আচ্ছা, ব্লকার আচ্ছা। দিলে আমাদের এখানে তো আমি দেখি তারা 20 মিলিগ্রাম পর্যন্ত ইজিলি দিচ্ছে, এবং তাতেও যদি কাজ না হয় একটু নাইট্রেট ভেসোডাইলেটর নাইট্রেট কাজ স্যার। হবে। স্যার আর স্যার আমার একটু স্যার আরেকটা কোশ্চেন স্যার, এই পেশেন্টের স্যার ক্রিটিন তো অনেক বেশি, প্লাস স্যার ইজিএফআর করলে অনেক কম আসবে। এই ক্ষেত্রে কি স্যার ডায়োটিক্স গুলা কি ইফেক্টিভ কাজ করবে স্যার? বিশেষ করে মানে ফুরসেমাইড ছাড়া বাকিগুলো দিয়ে, থায়াজাইড বা স্পারলেক্টন, এগুলো কি স্যার ইফেক্টিভ হবে স্যার এগুলো দিয়ে খুব বেশি একটা? এটা একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল ব্যাপার, কিন্তু একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো, আজকাল যেমন বলা হচ্ছে, যেমন এম্পাগ্লিফ্লোজিনের কথা, যাদের বর্ডারলাইন হাইপারটেনশন আছে ডায়াবেটিক, তাকে যদি আমি এম্পাগ্লিফ্লোজিন দেই, দেখা যায় তার কিন্তু
প্রেশার কন্ট্রোল হয়ে আসছে। এমনি তো যারা একটা অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ পাচ্ছে প্রেশার কন্ট্রোল, আমি যদি এম্পাগ্লিপশনকে অ্যান্টি ডায়াবেটিক হিসাবে অ্যাড করি, দেখা যায় তার কিন্তু ওষুধের কার্যকারিতা বেড়ে যাচ্ছে, কারণ এম্পাগ্লিপসের জন্য কিছু ইফেক্ট আছে কিডনির উপরে, যেটা তার নেট্রিউরিটিক ইফেক্টের জন্য তার কিন্তু অন্য ওষুধের কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয়। স্যার তো এইসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে ফ্লুসিমাইড ছাড়া অন্যগুলা কিন্তু কাজ করার কথা না। তবে জি স্যার ওই স্পাইনোল্যাকটোন বা অ্যান্টি যেটা ফিনোরেনল ইউজ করা হচ্ছে, যে অ্যান্টি অ্যালডোস্টেরন যেগুলা, সেগুলো দেওয়া স্যার যেতে পারে। স্যার স্যার এক্ষেত্রে স্যার ওই যে স্যার যেটা বললেন স্যার মানে প্রেজেন্টেশনে যে ওই ফিন্ডিনোন যেটা স্যার নন স্টেরয়েডাল, ওইটার কি স্যার অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ইফেক্ট খুব আছে নাকি? ওইটা তো স্যার প্রোটিন ইউরিয়ার জন্য স্যার যেটা বলছেন যে রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন এবং হার্ট ফেলিওর থাকলে না দেওয়াই ভালো স্যারের প্রেজেন্টেশন থেকে, এটার কি স্যার অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ অ্যাকশন আছে কিনা স্যার? মানে আমরা এটা এই যে ফাইন্ডিনন যেটা ফিন্ডিনন সেটা আমরা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ হিসেবে ইউজ করি কিনা বা করা যায় কিনা, এটা কিন্তু ইফিকেসি তার মেইন কাজটা হলো অ্যালডোস্টেরন এক্সিসের এগেইনস্টে কাজ করে, এগেইনস্ট? কাজে ওই সূত্রে কিন্তু তার কিছুটা এফেক্ট আছে। আচ্ছা স্যার, স্যার আমার লাস্ট কোশ্চেন কিন্তু স্যার, স্যার কিন্তু বিরক্ত হবেন না স্যার। ইজিএফআর কিন্তু কিন্তু আমার মনে হয় যে ইজিএফআর enough হয়েছে, আমি আরো অনেক কোশ্চেন না নিতে হবে আমাদের। কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা ইজিএফআর কিন্তু 25-এর বেশি থাকতে হবে এহসান ফিনাইল ভাই, এহসান ভাই লাস্ট কোশ্চেন স্যার, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াতে গাইডলাইন গুলোতে স্পাইনোল্যাকটোন ইউজ করতে বলে স্যার। স্পাইনোল্যাকটোন ছাড়া, স্পাইনোল্যাকটোন তো ইফিকেসি তো খুব বেশি না স্যার, সেক্ষেত্রে স্যার পেশেন্ট 160 170 ব্লাড প্রেশার, আমরা স্যার আদার কি কি অপশন ইউজ করতে পারি স্যার, বিশেষ করে অবেসিটি উইথ অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া উইথ হাইপারটেনশন স্যার? এমনিতে আমরা যখন সজাগ থাকি, আমাদের দিনের বেলাটা আমরা হলাম সিম্পেথিক সিস্টেমের দাস, যখন স্যার ঘুমাই তখন আমরা কিন্তু রাস সিস্টেমের দাস। স্যার এবং স্লিপ অ্যাপনিয়াতে ক্রনিক এই যে হাইপোক্সিক এপিসোড গুলার জন্য তখন রাস সিস্টেম এত বেশি অ্যাক্টিভেটেড হয়, সেই জন্য রাস ইনহিবিটর অনেকগুলোই কাজ করবে, বিশেষ করে অ্যান্টি অ্যালডোস্টেরন অ্যান্টাগনিস্ট এগুলো কাজ করে। একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস বলি, আহ, একজন অ্যানেস্থেটিক আইসিইউতে কাজ করে, বেসিক্যালি অ্যানেস্থেটিস্ট, তার প্রেশার 190 120 নিয়ে প্রেজেন্ট করলো, ইয়াং ডাক্তার, তার কিন্তু অনেকগুলো ওষুধ দিয়ে তার প্রেশার কন্ট্রোল করা হলো। পরে তাকে এন্ডোক্রাইন হাইপারটেনশনের কাছে পাঠালাম, আমি বললাম যে তোমার তো আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি অ্যালডোস্টেরন হাইপার অ্যালডোস্টেরিজম আছে। তার প্রেজেন্ট অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ডোজ হলো 25 থেকে 50 মিলিগ্রাম স্পাইনোল্যাকটোন, আর কিচ্ছু তার লাগে না। মানে হরমোনাল এক্সিস গুলো অ্যাক্টিভেশন হলে কি হেজার্ডাস কন্ডিশন তৈরি করতে পারে, এবং ঠিক জায়গা মতো হাত দিলে অল্প একটু ওষুধে কি কাজ হতে পারে, তার নমুনা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি লাস্ট দুইটা লাইভ কোশ্চেন নিব, তারপর আমরা শেষ করবো, কারণ আসলে নাহলে সারা রাতে শেষ হবে না। ডক্টর ফয়জান কিবরিয়া। সালাম আলাইকুম স্যার। স্যার আমি অ্যাপসিএস পার্ট টু ট্রেনিং হিসেবে ঢাকা মেডিকেলে আছি। স্যার আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যারা ওই ওভারওয়েট উইথ হাইপারটেনশন উইথ ডায়াবেটিস মেলাইটাস, হাইপারটেনশন ওভারওয়েট কমানোর পর হাইপারটেনশন কন্ট্রোল হলো উইথ ড্রাগ, এখন স্যার আমরা কয়দিন পরে নর্মাল প্রেশার থাকা অবস্থায় অ্যান্টি হাইপারটেনসিভটা অফ করব? ইয়ে বলবে, সাইফুদ্দিন বলবে। হ্যাঁ, সাদা সেন ভাই বলেন। হ্যাঁ, এখানে উনি যেটা প্রশ্ন করছে, অনেক রুগী কিন্তু এরকম বলে, যেমন আমরা যখন ইনসুলিন শুরু করি, রুগী প্রথমেই একটা বার্গেনিং আসতে চায় যে কয়দিন নিব, কয়দিন কি কখন বন্ধ করব। তো অ্যাপ্রোচটা দেখেন যে আপনি যে কারণে ওষুধটি দিয়েছেন, সেই ওষুধটি যদি খুব বেশি লোয়েস্ট ডোজ না হয়, মডারেট ডোজ বা হাই ডোজ হয়, সেটা দিয়ে যদি টার্গেট অ্যাচিভ করা যায়, তারপরে যদি আপনি বন্ধ করেন তাহলে কি হবে? তাহলে আগের অবস্থায় ফিরে যাবেন। তাহলে ডোজ যদি রিডাকশনের সুযোগ থাকে, লোয়েস্ট ডোজে আসতে পারেন, তাহলে কিন্তু উই ক্যান থিঙ্ক অফ স্টপিং দ্য ড্রাগস। কিন্তু স্যার বলছেন, আমিও বললাম যে যাদের ওবেসিটি আছে, ওবেসিটি রিডাকশনটা এটা স্ট্রংগেস্ট বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট ফর রিডিউসিং অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ অ্যান্ড ড্রাগ ফর ডায়াবেটিস, সেটা কিন্তু করবে। ওই টার্গেট নিয়ে আগাতে হবে, কিন্তু আপনি ইন অ্যাডভান্স কিন্তু প্ল্যান করতে পারবেন না যে কোনখানে গিয়ে থামবেন, কারণ কেউ কেউ আপনার এই কথা শুনে আগাবে, কেউ কেউ আগাবে না। এখন যেমন ধরুন, যদি আপনার এসি ইনহিবিটরের কথা অথবা এআরবি মিনিমাম ডোজ দিয়ে কন্ট্রোল হয়, কারো কারো দেখা গেল যে মিনিমাম ডোজ বন্ধ করলেও পরে কিন্তু আবার শুরু করতে হচ্ছে। তাহলে এই মেটাবলিক ইমপ্রুভমেন্ট খুব বেশি হলে, কারো কারো ক্ষেত্রে দুইটা ড্রাগ থাকলে একটা ড্রাগ, কারো একটা ড্রাগ থাকলে যে ডোজ ছিল তার হাফ ডোজ, কারো কারো ক্ষেত্রে বন্ধ করা সম্ভব। কিন্তু সেটা কিন্তু কার ক্ষেত্রে কতটুকু হবে সেটা বলাটা মুশকিল। আরেকটা হলো যে যে রোগীগুলোর আরো অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করেছে,
তাদের ক্ষেত্রে ড্রাগ বন্ধ করাটা মুশকিল হবে। ডাক্তার সাইফুদ্দিন একটা বলেছে যে অ্যাকর্ডিং টু রিকমেন্ডেশন আমরা শুধু প্রোটিন থাকলেও লোয়েস্ট ডোজে এসি দিচ্ছি। তাহলে সেটা কিন্তু ওই কনসিডারেশন গুলো কিন্তু থাকবে। তাহলে ড্রাগ বন্ধ করাটা কতটুকু জরুরি এটাকে কিন্তু ভাবতে হবে। কিন্তু রোগী কিন্তু ওই যে ডাক্তার ইহসান খান যেটা বারবার বলতে চাচ্ছে যে মানে কস্ট আউট অফ পকেট অফ দ্য পেশেন্টস, সেটাও ভাবতে হবে। সেটা ভেবে মিনিমাম সকল অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ নয়, সকল ড্রাগই কতটা কম রাখা যায় সেটা আমাদের চেষ্টা করতে হবে। বাদ দেওয়া গেলে বাদ দেওয়া যাবে, কিন্তু আপনি আগে থেকেই ডিটারমাইন করতে পারবেন না যে কাকে কখন গিয়ে বাদ দিতে পারবেন। স্যার আমার কথা হলো স্যার, যখন আমরা মিনিমাল ডোজে আসবো, মানে ফলো আপ করে মিনিমাম ডোজে আসবো, তখন আমরা একবার মিনিমাল ডোজে যদি অনেকদিন ভালো থাকে, আমরা কি 6 মাস 5 মাস অপেক্ষা করবো, এরকম ফলো আপ করবো না? এই হুট করে এটা তো স্যার অফ করা যাবে না, সেটা বলছি আর কি। না না, ফলো আপ করতে হবে। কিন্তু আরেকটা ঘটনা ঘটে, আমাদের ডায়াবেটিসের ওষুধের ক্ষেত্রে, অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ওষুধের ক্ষেত্রে মনে হয় বেশি যে নন কমপ্লায়েন্স যে গ্রুপটা, অনেক রোগী কিন্তু নিজে নিজে খাই না। এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবীতেই আছে। তো ওই রোগী যদি এরকম কিছু ঘটনা ঘটিয়ে থাকে যে মাঝে মাঝে খায়নি, না খেয়েও কিন্তু প্রেশার ভালোই আছে, তাহলে কিন্তু আপনি একটা এভিডেন্স পেয়ে গেলেন। না হলে কিন্তু আপনি এভিডেন্স তৈরি করতে হবে যে মিনিমাম ডোজ বন্ধ করার পরে আপনি ফ্রিকুয়েন্ট মনিটরিং করলেন। তারপরেও যদি 10 দিন 15 দিন 20 দিন আপনি যদি একটা কনফিডেন্স পান, তাহলে হয়তো ডিসকন্টিনিউ করার জন্য আগাতে পারেন। তার আগে না হলে আপনি আবারও যে ডোজে শুরু বন্ধ করছিলেন সেই ডোজ বা তার চেয়ে বেশি ডোজে শুরু করতে হবে আপনাকে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে স্যার, আমরা যদি কোনো পেশেন্ট হাইপারটেনশন ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথির জন্য আমরা এসি ইনহিবিটর দিয়েছিলাম, হঠাৎ করে একেআই ডেভেলপ করলো, তখন আমরা স্যার ডোজ রিডাকশন করব না অন্য ড্রাগে যাব, অথবা ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারে যাবো, এরকম? একই এর ক্ষেত্রে তখন কিন্তু টেম্পোরারি ওই ওষুধগুলো উইথড্র করতে হয়, উইথড্র জি করে তারপরে কিন্তু আবার গ্রাজুয়ালি ইন্ট্রোডিউস করতে হয়। থ্যাংক ইউ স্যার। সালাম। আমাদের আজকে লাস্ট কোশ্চেন ডাক্তার মাকাম মাহমুদ, এবং আসলে আমার মনে হয় যে সারা রাত সেহরি পর্যন্ত কোশ্চেন আনসার সেশন কন্টিনিউ করা যাবে, বাট ডাক্তার মাকামকে দিয়ে শেষ করছি। এবং সরি যে আমি আসলে, এবং ফেসবুক লাইভে অডিয়েন্স আমাদের আরো অনেক বেশি আছে, আর অনেক কোশ্চেন ছিল, কিন্তু আমি এক্সট্রিমলি সরি যে আমি আসলে আর নিতে পারছি না। ওকে ডাক্তার মাকাম, লাস্ট কোশ্চেন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন অ্যাজ ইউজুয়াল। স্যার আমার কোয়ারিটা ছিল হচ্ছে সিরোটিক পেশেন্ট গুলোকে নিয়ে, যে পেশেন্ট গুলো ডায়াবেটিস, মেটাবলিক সিনড্রোম, তারপর ন্যাশ সিরোসিস হয়ে যাচ্ছে, এই পেশেন্ট গুলো পরবর্তীতে হাইপারটেনশন পারসিস্ট করে। কিন্তু স্যার আসলে কম্পেনসেটরি সিরোসিসের সময়ে একে, ডিকম্পেনসেটরি সময়ে বেশি হয়, একে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আমাদের এসি ইনহিবিটর বা এআরবি তে। আবার স্যার কিছু ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আমাদের হেপাটিক ক্লিয়ারেন্স হয়, সেক্ষেত্রেও স্যার হচ্ছে টক্সিসিটি ডেভেলপ করা বা পেশেন্টের হাইপারটেনশন হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো স্যার আমি আসলে মোটা দাগে জানতে চাচ্ছি যে আমাদের সিরোটিক পেশেন্টের হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্টটা আসলে কেমন হওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ স্যার। এমনিতে কোনো গাইডলাইনে কিন্তু কোনো পার্টিকুলার ওষুধে কিন্তু নিষেধ করা নেই, বরং বলা হচ্ছে যে সিরোটিক পেশেন্টে কিন্তু হ্যাপাটোরেনাল সিনড্রোম বা হ্যাপাটোরেনাল ইনভলভমেন্ট দুটোই থাকে। সেক্ষেত্রে আমার প্রোটেক্টিভ ড্রাগ হিসাবে সিনিপিটার বা এআরবি বরং ভালো কাজ করে। মুশকিল হলো এদের যখনই কোনো একটা ইনফেকশন হয় বা অ্যাকিউট ডিকম্পেনসেশন হয়, ধরো একটা ব্লিডিং এপিসোড হলো, হাইপোটেনশন হলো, তখন কিন্তু আমাকে ওষুধ উইথড্র করতে। এটা এই জন্য কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই, ওই অন দা চলার পথে সিচুয়েশন অনুযায়ী আমাকে ডিসিশন নিতে হবে যে আমার যেহেতু মাল্টি অর্গান ফেলিওর ডেভেলপ করছে, এই ক্ষেত্রে আমি কোন ওষুধটা ব্যবহার করতে পারবো। একজন একটা কোশ্চেন করেছিল যে অ্যান্টি প্রোটিনারি ড্রাগ হিসেবে আমরা আসলে কোনটা ইউজ করতে পারি। ইন জেনারেল প্রেশার কমার যে কোনো ড্রাগই আমার প্রোটিনিউরিয়া কমায়, তবে প্রেশার কমানো ইফেক্ট ছাড়াও সরাসরি প্রোটিনুরিয়া কমানোর জন্য যে ড্রাগগুলা কাজ করে তারা হলো এস ইনহিবিটর বা এআরবি বা এখন যেটা আসছে আর্নি। আর একটা যদি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ না, সেটা হলো এম্পা, এরা কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। আর ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকারের মধ্যে ডিলটিয়াজেম এবং ভ্যারাপিমিলে কিছুটা বলা হয় যে প্রোটিনুরিয়া কমানোর উপর সামান্য কিছু ইফেক্ট আছে। Sir, thank you very much for a wonderful question answering session. And I must congratulate Dr. M. Saifuddin. Thank you very much, Dr. Shahjahan Selim.